ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನೀವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದೀವಿ, ರುದ್ರ ಮತ್ತು ಚಮಕ ಅಂತ, ನಮಕ ಚಮಕ ಅಂತಾನು ಕರೀತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಇದು ಯಜುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಮಂತ್ರ. ರುದ್ರ ಭಾಗವನ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿದ್ದಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ಚಮಕ ಭಾಗವನ್ನ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ನಾನೊಂದಷ್ಟು ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅದಾದ ನಂತರ ಪಾಠವನ್ನ ಆರಂಭ ಮಾಡೋಣ. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಜನ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿ ಓಂ. ಓಂ ಅಗ್ನಾ ವಿಷ್ಣು ಸಜೋಷಸೇ ಮಾ ವರ್ಧಂತು ವಾಂಗಿರಃ ಜುಮ್ನೈರ್ವಾಜೇಭಿರಾಗತಂ ವಾಜಶ್ಚ ಮೇ ಪ್ರಸವಶ್ಚ ಮೇ ಪ್ರಯತಿಶ್ಚ ಮೇ ಪ್ರಸಿತಿಶ್ಚ ಮೇ ಭೀತಿಶ್ಚ ಮೇ ಕ್ರತುಶ್ಚ ಮೇ ಸ್ವರಶ್ಚ ಮೇ ಶ್ಲೋಕಶ್ಚ ಮೇ ಶ್ರಾವಶ್ಚ ಮೇ ಶ್ರುತಿಶ್ಚ ಮೇ ಜ್ಯೋತಿಶ್ಚ ಮೇ ಸುವಶ್ಚ ಮೇ ಪ್ರಾಣಶ್ಚ ಮೇ ಪಾನಶ್ಚ ಮೇ ವ್ಯಾನಶ್ಚ ಮೇ ಸುಶ್ಚ ಮೇ ಚಿತ್ತಂಚ ಆಧೀತಂಚ ಮೇ ವಾಕ್ಚ ಮೇ मनश्च मे चक्षुश्च मे श्रोत्रञ्च मे दक्षश्च मे बलञ्च म ओजश्च मे सहश्च म आयुश्च मे जरा च म आत्मा च मे तनूश्च मे शर्म च मे वर्म च मेऽङ्गानि च मे स्थानि च मे परोगुंषि च मे शरीराणि च मे ज्येष्ठ्यञ्च म आधिपत्यञ्च मे मन्युश्च मे भामश्च मे मश्च मेऽम्भश्च मे जेमा च मे महिमा च मे वरिमा च मे प्रथिमा च मे वृष्मा च मे द्राघुया च मे वृद्धं च मे वृद्धिश्च मे सत्यं च मे श्रद्धा च मे जगच्च मे धनं च मे वशश्च मे त्विषिश्च मे क्रीडा च मे मोदश्च मे जातं च मे जनिष्यमाणं च मे सूक्तं च मे सुकृतं च मे वित्तं च मे वेद्यं च मे भूतं च मे भविष्यच्च मे सुगं च मे सुपथं च मरुद्धं च मरुद्धिश्च मे क्लृप्तं च मे क्लृप्तिश्च मे मतिश्च मे सुमतिश्च मे शञ्च मे मयश्च मे प्रियञ्च मे नुकामश्च मे कामश्च मे सौमनसश्च मे भद्रञ्च मे श्रेयश्च मे वस्यश्च मे यशश्च मे भगश्च मे द्रविणञ्च मे यन्ता च मे धर्ता च मे क्षेमश्च मे धृतिश्च मे विश्वञ्च मे महश्च मे संविच्च मे ज्ञात्रञ्च मे सूश्च मे प्रसूश्च मे सीदञ्च मे लयश्च मरुतञ्च मे मृतञ्च मे यक्ष्मञ्च मे नामयच्च मे जीवातुश्च मे दीर्घायुत्वञ्च मे नमित्रञ्च मे भयञ्च मे सुगञ्च मे शयनञ्च मे सूषा च मे सुदिनञ्च मे ऊर्च मे सूनृता च मे पयश्च मे रसश्च मे घृतञ्च मे मधु च मे सद्धिश्च मे सपीतिश्च मे कृषिश्च मे वृष्टिश्च मे जैत्रञ्च म औद्भिद्यञ्च मे रयिश्च मे राजश्च मे पुष्टञ्च मे पुष्टिश्च मे विभु च मे प्रभु च मे बहु च मे भूयश्च मे पूर्णञ्च मे पूर्णतरञ्च मे क्षितिश्च मे कोयवाश्च मेऽन्नञ्च मे क्षुच्च मे व्रीहयश्च मे यवाश्च मे माषाश्च मे तिलाश्च मे मुद्गाश्च मे खल्वाश्च मे गोधूमाश्च मे मसुराश्च मे प्रियङ्गवश्च मे नवश्च मे श्यामाकाश्च मे नीवाराश्च मे अश्मा च मे मृत्तिका च मे गिरजश्च मे पर्वताश्च मे सिकताश्च मे वनस्पतयश्च मे हिरण्यञ्च मे यश्च मे सीसञ्च मे त्रपुश्च मे श्यामञ्च मे लोहञ्च मे अग्निश्च म आपश्च मे विरुधश्च म ओषधयश्च मे कृष्टपच्यञ्च मे कृष्टपच्यञ्च मे ग्राम्याश्च मे पशव आरण्याश्च
यज्ञेन कल्पन्तां वित्तं च मे वित्तिश्च मे भूतं च मे भूतिश्च मे वसु च मे वसतिश्च मे कर्म च मे शक्तिश्च मे अर्थश्च म एमश्च म इतिश्च मे गतिश्च मे अग्निश्च म इन्द्रश्च मे सोमश्च म इन्द्रश्च मे सविता च म इन्द्रश्च मे सरस्वती च म इन्द्रश्च मे पूषा च म इन्द्रश्च मे बृहस्पतिश्च म इन्द्रश्च मे मित्रश्च म इन्द्रश्च मे वरुणश्च म इन्द्रश्च मे त्वष्टा च म इन्द्रश्च मे धाता च म इन्द्रश्च मे विष्णुश्च म इन्द्रश्च मेऽश्विनौ च म इन्द्रश्च मे मरुतश्च म इन्द्रश्च मे विश्वे च मे देवा इन्द्रश्च मे पृथिवी च म इन्द्रश्च मेऽन्तरिक्षं च म इन्द्रश्च मे द्यौश्च म इन्द्रश्च मे दिशश्च म इन्द्रश्च मे मूर्धा च म इन्द्रश्च मे प्रजापतिश्च म इन्द्रश्च मे ನಮಸ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ತೆ. ಇವತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 4ನೇ ಭಾನುವಾರ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾವು 4ನೇ ಭಾನುವಾರವನ್ನ ಶಿಕ್ಷಣ, ಭಾರತೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಆದ್ರೆ ಈ ಸಲ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಹಿಂದಿನ ವಾರದಿಂದನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಆರಂಭ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ, ಹಾಗಾಗಿ ಈ ತಿಂಗಳು ಆ ವಿಷಯ ತಗೊಳ್ದೆ, ಶಿಕ್ಷಣ ವಿಷಯ ತಗೊಳ್ದೆ ನಾವೇನು ಆರಂಭ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅದನ್ನೇ ಮುಂದುವರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳಿಂದ ಶಿಕ್ಷಣದ ವಿಷಯವನ್ನ ಮತ್ತೆ ಯಥಾ ಪ್ರಕಾರ 4ನೇ ಭಾನುವಾರ ಶಿಕ್ಷಣದ ವಿಷಯ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಜೀವನ ಶಿಕ್ಷಣ ಆ ವಿಷಯ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇವಾಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಅಥವಾ ಚಿಂತಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ವಿಷಯ ಮಂತ್ರ ಉಲೂಕಯಾತು ಶುಶುಲೂಕಯ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಂತ್ರ. ಆ ಮಂತ್ರವನ್ನೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಷಯವನ್ನ ನಾವೀಗಾಗಲೇ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಆ ಮಂತ್ರದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಕೂಡ, ಪ್ರಾಣಿ ಇರ್ಬೋದು, ಪಕ್ಷಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದೊಂದು ಗುಣದ, ಅದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅರಿಷಡ್ ವರ್ಗ ಅಂತ ನಾವು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕಾಮ, ಕ್ರೋಧ, ಲೋಭ, ಮೋಹ, ಮದ ಮತ್ತು ಮಾತ್ಸರ್ಯ, ಈ 6 ಶತ್ರುಗಳ, ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಶತ್ರುಗಳೇನಿದ್ದಾರೆ, ಆ 6 ಶತ್ರುಗಳ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿರ್ಬೋದು, ಪಕ್ಷಿಗಳಿರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಆ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಗುಣವನ್ನ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದೊಂದ್ರ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿ, ಒಂದೊಂದು ಗುಣದ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಷಯವನ್ನ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದನ್ನ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಕೋಪದ ಬಗ್ಗೆ, ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈಗ ನಾವು ಕಾಮ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ನಾವೀಗ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಕಾಮಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಮುಖಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮುಖಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಮುಂದೆ ಕೂಡ ಆ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ಮಾಡೋರಿದ್ದೀವಿ. ಕಾಮ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಒಂದು ಸಹಜವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ, ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಗೊಂಡಾಗ ಆಸೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಾಮ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಸೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಏನು ಯಾವುದೇ ತರದ ಆಸೆಗಳಿರ್ಬಹುದು, ಆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕಾಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾವೀಗ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಮ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿರುವಂತದ್ದು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಗೊಂಡಿರುವಂತದ್ದು ಒಂದು ಆಕರ್ಷಣೆ, ಪರಸ್ಪರ ಒಂದು ಗಂಡು ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವಂತ ಒಂದು ಆಕರ್ಷಣೆ. ಆ ಆಕರ್ಷಣೆಯೇ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆಕರ್ಷಣೆಯೇ ನಾವೀಗಾಗಲೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿರೋ ಹಾಗೆ, ಚಿಂತಿಸಿರೋ ಹಾಗೆ
ಆಕರ್ಷಣೆ ಅನ್ನೋದೇ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ದಾಂಪತ್ಯದ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ, ದಾಂಪತ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಅಡಿಪಾಯ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಎಲ್ಲಿ ಆಕರ್ಷಣೆ ಇಲ್ವೋ ಅಲ್ಲಿ ದಾಂಪತ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಸರಿಯಾಗಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆಕರ್ಷಣೆ ಅದು ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ಒಂದು ಗಂಡು ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣು, ಅದೇ ಒಂದು ಆರಂಭ ಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಆ ಒಂದು ಆಕರ್ಷಣೆ ಇಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ, ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲೇ ಆ ಒಂದು ಆಕರ್ಷಣೆ ಗಂಡು ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದಾನೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಸಂತತಿ ಮುಂದುವರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಕಾಮದ ಮುಖ್ಯವಾದ ಉದ್ದೇಶವೇ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರಜಾ, ಇನ್ನೊಂದು ಸಖ್ಯ, ಎರಡು ಮುಖ್ಯವಾದ ಉದ್ದೇಶ. ಆ ಕಾಮಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಉದ್ದೇಶ ಇರುವಂತದ್ದೇ ಅದು. ಅದನ್ನ ಸಾಧಿಸೋದು ಹೇಗೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಂದೆ ಹೋಗೋದು ಹೇಗೆ, ಅದಕ್ಕಿರುವಂತ ಮಾರ್ಗಗಳು ಯಾವ್ಯಾವುದು? ಒಂದು ಕಾಮ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೊಂದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಆಕರ್ಷಣೆಯನ್ನ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಪರಸ್ಪರ ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣಿನ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವಂತಹ ಆಕರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಗುರಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಪ್ರಜೆ ಅಥವಾ ಸಂತಾನ ಮತ್ತು ಸಖ್ಯ, ಇದನ್ನ ಸಾಧಿಸೋದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನೇ ನಾವೀಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಂತ್ರಗಳನ್ನ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಅದೊಂದು ನಮ್ಮ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಯಜ್ಞ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಒಂದು ಆಕರ್ಷಣೆ ಕಾಮ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಯಜ್ಞ ಅನ್ನೋದು ವಿಷಯದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ನಾವು ಹಿಂದಿನ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಒಂದು ಮದುವೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ನಾವು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ ಮದುವೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕಟ್ಟಳೆ ಅಂತ ನಾವು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಮದುವೆಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಅರ್ಹತೆಗಳೇನು, ಒಂದು ಗಂಡಿಗಾಗ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣಿಗಾಗ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಅರ್ಹತೆಗಳೇನು, ಯಾವ ತರ ಒಂದು ಗಂಡು ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣು ಪರಸ್ಪರ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ನಮ್ಗೆ ಇವ್ರು ಆಗ್ಬಹುದು ಅಂತ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ, ಅದನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನಾವು ಹೇಗೆ ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಗ್ಬಹುದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹಿಂದಿನ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಂತರ ಮುಂದಿನ ಹಂತ ಇರುವಂತದ್ದು ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಹೋಗುದು. ನಮ್ಮೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುವಂತದ್ದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇವತ್ತು ಈ ವಿವಾಹವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನು ಒಂದು ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ವಿವಾಹನೇ ಯಾಕೆ? ಪರಸ್ಪರ ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣಲ್ಲಿ ಆಕರ್ಷಣೆ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ರೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ವಿವಾಹವೇ ಯಾಕೆ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆನೂ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಬರೀ ಒಂದು ಮುಖ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ, ಬರೀ ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಅದೊಂದು ಜೊತೆಯಾಗುವಂಥದ್ದು ಅಂತಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಮುಖ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮುಖ ಇದೆ, ಕೌಟುಂಬಿಕ ಮುಖ ಇದೆ, ಈ ತರದೆಲ್ಲ ಮುಖಗಳಿದ್ದಾವೆ. ನಮ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಒಂದು ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣಿನ ಸಂಬಂಧ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಸಂತತಿ ಮತ್ತು ಸಖ್ಯ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಅದು ಆ ವಿಷಯ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಧಾನ ಅಲ್ಲ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಅದು ಒಂದು ಮುಖ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬರೀ ಒಂದು ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಜೊತೆಯಾಗಿಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಿರುವಂತ ಒಂದು ಏನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅದಲ್ಲ, ಸಂಸ್ಕಾರ ಅದಲ್ಲ. ಅದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅದೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮುಖವೂ ಇದೆ, ಒಂದು ಕೌಟುಂಬಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಯೂ ಕೂಡ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ವಿವಾಹ ಅಂತಂದಾಗ ಬರೀ ಒಂದು ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಮಾತ್ರ ಸೇರೋದಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಗಂಡಿನ ವಧುವಿನ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ವರನ ಕುಟುಂಬ ಅದು ಕೂಡ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ.
ಆ ಕುಟುಂಬಗಳ ಸೇರುವಿಕೆಯಿಂದ ಒಂದು ಸಮಾಜವೂ ಕೂಡ ಸೇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ತರದೆಲ್ಲ ಅಂಶಗಳು ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ನಮಸ್ತೆ ಮ್ಯಾಮ್. ನಮಸ್ತೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಮಸ್ತೆ ಭಗಿನಿ. ಎಲ್ರು ನಿಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ಕೊಡಿ. ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ತೆ. ಮ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿರಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ರು ಮ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿರಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ವಿಡಿಯೋನ್ ಮಾತ್ರ ಆನ್ ಮಾಡಿ. ವಿವಾಹದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗ್ಲೇ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಮುಖಗಳಿರತ್ತೆ ಅಂತ. ಏನೇನು ಮುಖಗಳಿರತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಇವಾಗ. ಅದಕ್ ಮುಂಚೆ ಹೋದ್ ಸರ್ತಿ ಬಸವರಾಜ್ ಅನ್ನೋರು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಪ್ರಕಾಶ್ ಅನ್ನೋರು ಏನೋ ಒಂದ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರು. ಅವತ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದ್ದಿದ್ರಿಂದ ನಿಲ್ಸಿ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಕೇಳಿ ಇವತ್ತು. ಮ್ಯಾಮ್, ನೀವು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ 2 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಿ. ಅವತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಮುಖ್ಯನಾ ಅಥವಾ ಈ ಅರೇಂಜ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಮುಖ್ಯ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ. ಸೊ ಒಬ್ರು ಅಂದ್ರೆ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಅವ್ರಿಗೊಂದ್ ಮಗು ಆಗಿತ್ತು, ಯಾವ್ದೋ ಕಾರಣದಿಂದ ಅವ್ರು ತೀರ್ ಹೋಗಿದ್ರು, ಆ ಮಗು ಮಾತ್ರ ಅಲೋನ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ನೆನಪಿದ್ಯಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪಿಗಾಗಿ ಆ ಮಗು ಅನುಭವಿಸುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅದೆಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿ ಅಂತ ಒಂದು ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿತ್ತು. ಆಗ ನೀವು ಅದ್ ಮದ್ವೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಿಂದ ಅದು ನನ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ರೈಸ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಅವ್ರು ಮಾಡುವಂತ ತಪ್ಪಿಗೆ ಆ ಮಗು ಆ ಕರ್ಮನ ಅನುಭವಿಸುವುದು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ಸರಿ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲೇನಾಗತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದಿಂದ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನಾದ್ರೂ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಅವ್ರದೇ ತಪ್ಪಾಗಿರುತ್ತೆ. ಬೇರೆ ಯಾರ್ದೋ ತಪ್ಪಿಂದ ನಾನ್ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ. ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಸ್ಥೂಲವಾಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಅಥವಾ ನಮಗೆ ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣಗಳನ್ನ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡುವಂತ ನಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಕೊರತೆಯಿಂದ ನಮ್ಗಾಗ ಅನ್ಸತ್ಯ ಹೊರತು ಜಗತ್ತಿನ ನಿಯಮ ಏನಿದೆ, ಭಗವಂತನ ನಿಯಮ ಏನಿದೆ, ಅದು ತುಂಬಾ ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತವಾಗಿದೆ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ. ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅದರ ಪ್ರತಿಫಲ ಅವ್ರು ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಈಗ ಒಂದು ಮಗುವಿನ ಹುಟ್ಟು ಆಗ್ಬೇಕು, ಜನನ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ. ಒಂದು ಶರೀರ, ಇನ್ನೊಂದು ಆತ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಶರೀರ ಯಾರಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನ ಆಗತ್ತೆ? ತಂದೆ ತಾಯಿಯರಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನ ಆಗತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಆತ್ಮ ಹುಟ್ಟಲ್ಲ. ಆತ್ಮನಿಗೆ ಹುಟ್ಟು ಸಾವು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಆತ್ಮ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಎಷ್ಟೋ ಜನ್ಮಗಳನ್ನ ಎತ್ತುತ್ತಾ ಇರತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಜನ್ಮವನ್ನು ಕೂಡ ಅದು ತಗೊಳುತ್ತೆ. ತಗೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇವಾಗ ತಂದೆ ತಾಯಿಯಿಂದ ಒಂದು ಶರೀರ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಭಗವಂತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಾರಣದಿಂದ ಒಂದು ಆತ್ಮ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಸೇರತ್ತೆ. ಯಾವ ಆತ್ಮ ಬಂದು ಸೇರ್ಬೇಕು? ಯಾವ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಯಾವ ಆತ್ಮ? ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ಎಷ್ಟೋ ಮಕ್ಳು ಹುಟ್ಟುತ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟೋ ಶರೀರ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಬರೀ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಕ್ರಿಮಿ, ಕೀಟ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲಾದ್ರಲ್ಲೂ ಶರೀರ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವ ಆತ್ಮ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು? ಈಗ ನಮಗೇನೊಂದು ಕಲ್ಪನೆ ಇದೆ, ಏನೋ ಸತ್ ಮೇಲಿಂದ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ, ಅಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ನೀನ್ ಪಾಪ ಮಾಡ್ದ್ಯಾ ಪುಣ್ಯ ಮಾಡ್ದ್ಯಾ ಅಂತೆಲ್ಲ ಟಿಕ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ ಮಾಡೋಣ? 1 ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಮಕ್ಳು ಹುಟ್ಟುತ್ತಾರೆ, ಎಷ್ಟೊಂದ್ ಜನ ಸಾಯ್ತಾರೆ. ಈ ಲೆಕ್ಕ ಆ ತರ ಇರಲ್ಲ. ಅದೇನಾಗತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕನಾಗೆ ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ಶರೀರ ಸಿಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪ್ರಕಾರ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾರೊಬ್ರು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಬರ್ದಿಟ್ಟು ಇವ್ರು ಅವರು ಅಂತ ನೋಡಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಒಂದು ಆತ್ಮನಿಗೆ ಒಂದು ಶರೀರ ಸಿಗ್ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಅದರ ಕರ್ಮಫಲ ಏನಿದೆ, ಆದ್ರೆ ಆ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಅದೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಎಂಥ ದೇಹ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಷ್ಕರ್ಷ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಂಥ ದೇಹ ಅನ್ನೋದು ನಿಷ್ಕರ್ಷ ಆಗೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಎಂಥ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅನ್ನೋದು ನಿಷ್ಕರ್ಷ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಅಂಥ ತಂದೆ ತಾಯಿಯನ್ನ ಪಡೆದಿದ್ದು ಆ ಮಗುವಿನ ಕರ್ಮದ್ದೇ ಫಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಶರೀರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.
ಹಾಗಂತ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ತಪ್ಪಿಲ್ವಾ? ಮಗುಗೆ ಇವಾಗ ಏನೋ ಒಂದು ಅಂಗವೈಕಲ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಹುಟ್ಟುತ್ತಾನೆ ಏನೋ ಒಂದು ಅಂಗವಿಕಲತೆ ಇದೆ, ಹುಟ್ಟಾನೆ ಮಗುಗ್ ಅಂಗವಿಕಲತೆ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಎರಡೂ ಕೂಡ ಸೇರುತ್ತೆ. ಏನು? ಒಂದು ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ತಪ್ಪಿನಿಂದ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಆದಂತಹ ದೋಷ, ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಏನೋ ದೋಷ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ವೋ ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಅಜ್ಞಾನ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ವೋ, ಏನೋ ಒಂದು ಒಟ್ಟು ಅದರಿಂದ ಏನಾಯ್ತು, ಒಂದು ದೋಷ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಆ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಬಂದಂತಹ ಆತ್ಮನ ಕರ್ಮ ಅದೇನೋ ಒಂದಿಷ್ಟು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿತ್ತು, ಅದೆರಡೂ ಕೂಡ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಡೋವಂಥದ್ದು ಭಗವಂತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅನ್ಯಾಯ ಒಂಚೂರು ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಆಗತ್ತೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಅದ್ರದ್ದು ಪಾಲಿದೆ, ಹಾಗೇನೇನೆ ಅದು ತಂದೆ ತಾಯಿಯಿಂದ ಏನ್ ಪಡ್ಕೊಂತು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳದ್ದು ಪಾಲಿದೆ. ಅವ್ರ ಪಾಲಿಂದು ಅವ್ರು ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ, ಮಗು ಪಾಲಿಂದು ಮಗು ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ. ಸರಿ. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅನ್ನೋರು ಇದ್ದೀರಾ? ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ಹಾ ನಮಸ್ತೆ, ಹೇಳಿ ರಾಜಣ್ಣ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಮೇಡಮ್, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಳು ಮಗಳು ತನ್ನ ತಾಯಿ ಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಳೆ. ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿದ್ದಾಗ ನೀನ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಹಾರ ವಿಹಾರ ಸೇವಿಸಿಲ್ದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಈ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಕೋರ್ಟ್ ಹೋಗಿದ್ದಾಳೆ. ಕೋರ್ಟ್ ಆಕೆ ಕೇಸನ್ನ ಮಾನ್ಯ ಮಾಡಿದೆ ಮತ್ತು ಜೀವನಾಂಶ ಕೊಡ್ಸಿದೆ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರೋ ಘಟನೆ ಇದು. ಅಲ್ಲ ಸರಿ, ಘಟನೆ ಏನೋ ಸರಿ, ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅವಳು ಏನ್ ಕರ್ಮ ಫಲದಿಂದ ಆ ದೇಹ ತಗೊಂಡ್ಲೋ ಅದು ಒಂದ್ ಭಾಗ ಇದೆ, ಇದನ್ ಕೋರ್ಟ್ ವಿವೇಚನೆ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಜೀವನಾಂಶ ಕೊಡ್ಸಿದೆ ಮೇಡಮ್. ಅಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಿದೆ ಜೀವನಾಂಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರಿಂದ ಸರಿಯಾದ ದೇಹ ಏನ್ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ. ಅದು ಲಾನ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಲಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ಮಫಲದ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಅಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಯಾರು ಬದಲಾಯಿಸಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ವಲ್ಲ. ಈಗ ಶರೀರ ಸಿಕ್ಕಿದ್ ಆಗೋಯ್ತು, ಈಗ ಯಾರೇನ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗತ್ತೆ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಂದ್ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಭಗವಂತನ ನಿಯಮ ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಎಐ ಜನರೇಟೆಡ್ ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ಬರೀ ಐ ಅನ್ಬೇಕಾ? ಭಗವಂತಂದಲ್ವಾ? ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್. ನಮಸ್ಕಾರ ರೀ. ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ, ಹೇಳಿ. ಹೇಳ್ಬೋದ್ರಿ? ಈಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಪೂರಕ, ಗುಜರಾತ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೇ ತರ ಒಂದು ಮಗು ಅವ್ರ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ವಿರುದ್ಧನೇ ಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದೆ, ನಮ್ಮನ್ನ ಹುಟ್ಟಿಸೋ ಹಕ್ಕು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರು ಕೊಟ್ರು ಅಂತ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಳಕಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹಕ್ಕು ಅನ್ನೋದು ಏನು ಇಲ್ಲ, ಪ್ರಕೃತಿ ನಿಯಮ. ಒಂದು ಸಂತಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು, ಸಂತಾನ ನಿಲ್ಲಬಾರ್ದು, ಇದು ಪ್ರಕೃತಿ ನಿಯಮ. ನಾನು ಕೇಳೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ರೀ, ಹೌದ್ರಿ, ನಾನು ಕೇಳೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದೇ. ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇತಿಮಿತಿ ಇದೆ. ವಿಜ್ಞಾನದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಡಿಸ್ಟಾರ್ಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದಾವೆ, ನಿಯಮಗಳು, ಕಾಯ್ದೆಗಳು. ನಿಸರ್ಗದ ನಿಯಮ ನಿಜಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ರೀ ತಾವ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ನಿಸರ್ಗದ ನಿಯಮದಲ್ಲಿನೇ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಮನುಷ್ಯ ಅಗಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಈಗ ಕೃತಕ ಗರ್ಭಧಾರಣೆ, ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಆಕಳುಗಳನ್ನ, ಹೋರಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬದಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಒಬ್ಬ ಕೃಷಿಕನಾಗಿ ನಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾ ಪದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ವಿಷಯ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಆಕರ್ಷಣೆ ಅನ್ನೋದು ಮೇಲ್ನೋಟದ ಸತ್ಯ. ನಿಸರ್ಗದ ಆಳಕ್ಕೆ ವೇದದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಮತ್ತೆ ಸ್ವಂತ ಅನುಭವ, ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಕೂತಾಗ ಇವೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತವೆ, ಅದನ್ನ ಹಂಚ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈಗ ವೇದಗಳು, ಋಷಿಮುನಿಗಳು ಮಾಡಿದಂತ ಅವರ ಅನುಭವಗಳು ನಮಗೂ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆಕರ್ಷಣೆ ಅನ್ನೋದು ಮೇಲ್ನೋಟದ ಸತ್ಯ. ಆಕರ್ಷದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ನಮ್ಮ ಪೀಳಿಗೆಯನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿಸರ್ಗದ ನಿಯಮ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನನಗೆ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಇಂದ ಎಲ್ಲದನ್ನೂ ಬರೀ ವಿಜ್ಞಾನದ ಇತಿಮಿತಿಯೊಳಗೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಐನ್ಸ್ಟೈನ್, ವೇರ್ ದ ರಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ಸ್ ಸ್ಪಿರಿಚುಯಾಲಿಟಿ ಬಿಗಿನ್ಸ್ ಅಂತ. ಸಾಕು, ಬಹಳ ಮತ್ತೆ ಹೇಳೋದು ಬೇಡ ಅದೆಲ್ಲ. ಈಗ ಮನುಷ್ಯ ಏನೇ ಸಾಧಿಸಿದಾರಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಎಸ್ಕೇಪಿಂಗ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಷ್ಟೇ, 11.6 km/s. ಮತ್ತೆ ಬೆಳಕಿನ ವೇಗವನ್ನು ಮುಟ್ಟೋದು ಯಾವಾಗ? ವಿಜ್ಞಾನ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ, ಋಷಿಮುನಿಗಳು ಅದನ್ನ ಅವಾಗೆ ಸಾಧಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಈ 6G 4G ಇವೆಲ್ಲ ಬೇಡ, ದ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಅವರು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತ ಇತ್ತು ಅಂತ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ. ಮುಂದಿನ ವಿಷಯವನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಬಹುದು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಸರಿ, ನೀವ್ ಹೇಳಿದ್ದು ವಿಜ್ಞಾನ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಕೆ ಹೊರತು ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಇವತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಸಹಜವಾಗಿ ಬದುಕೋ ಅಂತದ್ರಿಂದ ನಾವು ತುಂಬಾ ದೂರ ಬಂದಿದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಇರ್ಬೋದು, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇರ್ಬೋದು, ಇದ್ರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ನಮಗ್ ಬೇರೆನೆ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ಆತರ ಬದುಕು ನಡೆಸ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಮನುಷ್ಯ ಸಮಾಜ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂಶ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸರಿಯಾದ ಮನುಷ್ಯ ಜೀವನ ನಡೆಸುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಮೇಳೈಸತ್ತೆ. ವಿಜ್ಞಾನ, ತಾರ್ಕಿಕತೆ,
ಪ್ರಕೃತಿ ಸಹಜವಾದಂತಹ ಜೀವನ, ವೇದೋಕ್ತವಾದಂತಹ ಜೀವನ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಒಂದು ಕಡೆ ಮೇಳೈಸುತ್ತೆ. ಅದೇ ಸರಿಯಾದಂತಹ ದಾರಿ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಗೇನಾಗಿದೆ, ವಿಜ್ಞಾನದ ದಾರಿ ಬೇರೆನೆ ದಾರಿ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ದಾರಿ ಬೇರೆನೆ ದಾರಿ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದೇ ಬೇರೆ ದಾರಿ. ಪ್ರಶ್ನೆಗೂ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧನೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಹಾಗೇನೆ ಮಾನವೀಯವಾದಂತಹ ಬಾಳು ಅದೇ ಬೇರೆ ದಾರಿ. ನಾವಿವತ್ತೇನು ಧರ್ಮ ಅನ್ನೋ ಪದ ಬಳಸ್ತೀವಿ, ಧರ್ಮಕ್ಕೂ ಮಾನವೀಯ ಬದುಕಿಗೂ ಸಂಬಂಧನೇ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಇವತ್ತು ನಾವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ರೀತಿ. ಆದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನೋಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಧರ್ಮ, ಮಾನವೀಯ ಬದುಕು, ವೇದೋಕ್ತ ಜೀವನ, ಪ್ರಕೃತಿ ಸಹಜವಾದ ಜೀವನ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದ ಬದುಕು ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಮೇಳೈಸುತ್ತೋ ಅದೇ ಸರಿಯಾದ ದಾರಿ. ಇದು ವೇದ ನಮ್ಗೆ ತೋರಿಸುವಂತ ದಾರಿ ಕೂಡ ಹೌದು. ಹಾಗಾಗಿ ಆಕರ್ಷಣೆ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಪ್ರಕೃತಿನ ಮೀರಿ ನಾವು ಹೋಗಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಮೀರ್ ಹೋಗ್ಲೂ ಬಾರದು. ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಹೋದ್ವಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀವಿ, ಆದ್ರೆ ಒಂದ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಮಗ್ ಪೂರ್ತಿ ದಾಟಕ್ ಆಗದೆ ಇರೋವಾಗ ಚೌಕಟ್ಟಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಡಿಬೇಕಿತ್ತೋ ಅದು ಹೋಗಿ ಹಿಂದೇನೇನೋ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅನಾರೋಗ್ಯಕರವಾದಂತಹ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಶುರುವಾಗತ್ತೆ. ಆಗಲ್ಲ, ಪ್ರಕೃತಿ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೋಗಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ನಾನು ಉಪವಾಸ ಇರ್ತೀನಿ, ನಾನು ಊಟ ಮಾಡಲ್ಲ, ಎಷ್ಟ್ ದಿನ ಇರ್ಬೋದು? ಕತೆ ಕಟ್ಬೋದು, 1000 ವರ್ಷದಿಂದ ಒಂಟಿ ಕಾಲಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ತಪಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಕತೆ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಫಿಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರ್ಸ್ಬೋದು, ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸಾಧ್ಯನಾ ಅದೆಲ್ಲನೂ? ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ಮೇಲಿಂದ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಏನು ಪ್ರಕೃತಿ ನಮ್ಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ಯೋ ಅದನ್ನ ನಾವು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು ಒಳ್ಳೇದು. ಈ ಆಕರ್ಷಣೆನೂ ಅಷ್ಟೇ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ವಿವಾಹ ಅನ್ನೋ ಚೌಕಟ್ಟಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಗಾದ್ರೂ ಆಕರ್ಷಣೆ ಹರಿದು ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅನಾರೋಗ್ಯಕರವಾದಂತಹ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಡಿಬಾರ್ದು ಅಂತಾನೆ ವಿವಾಹ ಅನ್ನೋ ಚೌಕಟ್ಟಿಟ್ಟು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿ ನೀತಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಹಾಗೇನೆ ಆ ವಿವಾಹದ ಮತ್ತು ಏನು ಈ ಆಕರ್ಷಣೆ ಏನಿದೆ ಅದರ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಉದ್ದೇಶ 2 ಇದೆ. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಅವತ್ತಿಂದನೂ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು. ಒಂದು, ಪತಿ ಪತ್ನಿಯರ ಮಧ್ಯೆ ಸ್ನೇಹ ಅನ್ನೋದು, ಸಖ್ಯ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಒಂದು ಗುರಿ ಆದ್ರೆ, ಕಾಮದ ಇನ್ನೊಂದು ಗುರಿ ಪ್ರಜಾ ಅಂತ, ಅಂದ್ರೆ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಸಂತಾನ ಅಂತ. ಆ ಸಂತಾನನ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ, ನನಗ್ ಮಕ್ಕಳೇ ಬೇಡ, ಯಾಕೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಇರ್ಬೇಕು, ಈ ತರದ್ದೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಿದೆ ಇದು ಪ್ರಕೃತಿ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಮಾತು. ಈ ಪ್ರೇಮ ವಿವಾಹ ಅಥವಾ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಮಾತಾಡ್ಬೋದಾ? ಹಾ, ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈ ವೇದದ ಷಡಂಗದಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಕಾಲ ನಿರ್ಣಯ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಒಂದಿದೆ. ಈ ಕಾಲ ನಿರ್ಣಯದಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಾಧಾನಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಸಮಯವನ್ನ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇಕಾದ ರೀತಿಯಂತಹ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪಡಿಬಹುದು, ಒಂದು ಇದೆ. ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೂ ಉತ್ತಮ ಸಂತತಿಯನ್ನು ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇರುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಆ ಕಾಲ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಟಾಗ ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆ? ಅಲ್ಲಿ ಈ ಭಗವಂತನಿಂದ ಸಿಗುವ ಆತ್ಮವು ತಾಯಿ ತಂದೆಗಳಿಂದ ಸಿಗುವ ಶರೀರಕ್ಕೂ ಸಾಮ್ಯತೆ ಉಂಟಾ? ನೀವ್ 2 ಅಂಶ ಹೇಳಿದೀರಾ. ಮೊದಲನೇದು ಪ್ರೇಮ ವಿವಾಹ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳತ್ತೆ ವೇದ ಅಂತ. ನಾವು ಹೋದ ವಾರನೇ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ 1-2 ವಿಷಯ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇವತ್ತು ನಾವೇನು ಪ್ರೇಮ ವಿವಾಹ ಅಥವಾ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್, ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅಂತ ಏನ್ ವಿಭಾಗ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ತಿರುಳಿಲ್ಲ. ಏನೋ ಅವ್ರವ್ರೇ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅಂತೀವಿ, ದೊಡ್ಡವ್ರ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅಂತೀವಿ, ಅಷ್ಟೇ ಇರೋದು. ಆದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ವಿವಾಹದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡಿಬೇಕು ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿದಾಗ ಇಬ್ರದ್ದು ಪಾತ್ರ ಇದೆ. ಯಾರು ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರೇ ನಿರ್ಣಯ ತಗೋಬೇಕಾದ್ದು. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಜೀವನ ಅವ್ರದ್ದು, ಹಾಗಾಗಿ ನಿರ್ಣಯ ಅವ್ರು ತಗೋಬೇಕು. ನಮ್ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ನಿರ್ಣಯ ಅವರೇ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಬೇರೆಯವ್ರು ಯಾರು ಅದನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋದು ತಪ್ಪಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗಂತ ಹೇಳಿ ಅವರ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಆಕರ್ಷಣೆಗೊಳಗಾಗಿನೋ ಅಥವಾ ಅನುಭವದ ಕೊರತೆಯಿಂದನೋ ಅಜ್ಞಾನದಿಂದನೋ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನೋ ಹೇಗೋ ಹುಡುಕೊಳ್ಳೋದು, ಅದು ಕೂಡ ಅವ್ರ ಜೀವನಕ್ಕೂ ತಪ್ಪು, ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಘಾತುಕ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಅವ್ರ ಸುತ್ತಲೂ ಇರುವಂತ ಹಿರಿಯರು ಅವ್ರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ, ತಿಳುವಳಿಕೆನ ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಮತ್ತು ಒಂದು ಮುಕ್ತತೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ಅವರು ಈ ಹಂತಕ್ ಬರ್ತಾರೆ, ವಿವಾಹದ ಹಂತಕ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಅವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಇಂಥವ್ರು ಇಷ್ಟ, ನನಗ್ ಇಂಥದ್ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮನೇಲಿರುವಂತ ಹಿರಿಯರ ಜೊತೆ ಅವ್ರು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಷ್ಟು ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದ ವಾತಾವರಣ ಮನೇಲಿ ಇರ್ಬೇಕು. ಮನೇಲಿ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಹಿರಿಯರ ಒಂದು ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಗತ್ತೆ, ಅವ್ರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಸಿಗತ್ತೆ, ನಿರ್ಣಯ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ, ಜೀವನ ಮಾಡೋರು ಅವ್ರು. ಈ 2 ಒಂದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ವೈದಿಕ ವಿವಾಹ. ಇದನ್ನ ನಾವ್ ಇವತ್ತಿನ ಪರಿಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, 2ನೂ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಮತ್ ಇವತ್ತಿನ ಪರಿಭಾಷೆನೆ ಮೊದ್ಲೆದ್ಕೋತ ತಪ್ಪು, ಪೂರ್ತಿ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಅದು.
ಇವೆರಡಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಸರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅವ್ರು ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಸರಿ, ಹಾಗಂತ ಅವ್ರೊಬ್ರೇ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ತಪ್ಪು. ಹಿರಿಯರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಆಗಿ ಅದಾಗ್ಬೇಕು. ಅಷ್ಟು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಹಿರಿಯರು ಇರ್ಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಹಿರಿಯರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ತಗೋಬೇಕು. ನನ್ ಮನ್ಸಿಗೆ ಬಂದ ದಾರಿಗೆ ನಾನು ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋಷ್ಟು ಯುವಕ ಯುವತಿಯರಲ್ಲೂ ಇರ್ಬೇಕು. ಈಗ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಒಂದು ಶರೀರ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಯಿತು ಪ್ರಮಾದದಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಭಗವಂತನಿಂದ ಒದಗುವಂತಹ ಆತ್ಮ ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ವಿಧಿ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಆತ್ಮ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಆಗೋದು ಇಲ್ಲ, ವಿಧಿ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಕರ್ಮ ಫಲನೇ ಅದು. ಯಾವ್ದು ರೀಸನ್ ಇಲ್ದೆ ಲಾಜಿಕ್ ಇಲ್ದೆ ಏನೋ ಆದದ್ದಕ್ಕಷ್ಟೋ ಏನೋ ಇದು ಸಿಕ್ಕಿಬಿಡ್ತಪ್ಪ, ಅವರ ವಿಧಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಆ ತರ ಇಲ್ಲ. ವಿಧಿ ಅನ್ನೋ ಪದಕ್ಕೂ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು. ಅವ್ರ ಕರ್ಮ ಅವ್ರ ವಿಧಿ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲಾಜಿಕ್ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೇನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಏನೋ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋವಾಗ ನಾವ್ ಆ ಪದ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ವಿಧಿ ಅನ್ನೋದಾಗ್ಲಿ ಕರ್ಮ, ವಿಧಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅನುಶಾಸನ ಅಂತ, ಒಂದು ರೂಲ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ವಿಧಿ ವಿಧಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ ನಾವು, ವಿಧಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಅನುಶಾಸನ ಅಂತ. ಹೌದು, ವಿಧಿನೇ. ನನಗೆ ಈ ಶರೀರ ಸಿಗೋದು ವಿಧಿಯೇ ಸರಿಯಾದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ, ರೂಲ್ ಇದೆ. ಭಗವಂತನ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೂಲ್ ಇದೆ. ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂಥ ಕರ್ಮ ಫಲ, ಇಂಥ ಶರೀರ ಅಂತ ಒಂದು ರೂಲ್ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಾಗ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ನಂದು ಏನೂ ಇಲ್ಲದೆ ಸುಮ್ನೆ ಏನೋ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅನ್ನೋದು ತಪ್ಪು. ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಶರೀರ ಹೇಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳುವ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಅಷ್ಟೇ. ಆತ್ಮ ಹೇಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದೇ, ಅದು ಭಗವಂತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ. ಈಗ ಆತ್ಮ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮ. ಈಗ ನಾವು ಭೌತಿಕವಾಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ವಾಹನ ಬೇಕು, ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಅದಿಲ್ಲ. ಆತ್ಮ ಸ್ಥೂಲಕ್ಕಿಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮ. ಅದ್ ಹೇಗ್ ಬಂತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ. ಒಟ್ಟು ಭಗವಂತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಇದ್ದಂಗೆ, ಎಲ್ಲೋ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲೋ ಲೈಟ್ ಹತ್ತತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಇದು ನಮ್ಮಿಂದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗದೆ ಇರೋ ವಿಷಯ. ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಇದು. ಅದಕ್ಕಾದ್ರೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಬೇಕು, ಇದಕ್ಕೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಏನ್ ಬೇಡ. ಹೌದು, ಅಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೂಕ್ಷ್ಮ, ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಅದೇ 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 ವೈರ್ಲೆಸ್. ವೈರ್ಲೆಸ್. ಹೌದು. ಈಗ ಯಾರೋ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ರಂತೆ, ನಮ್ ತಂದೆ ತಾಯಿ ತಪ್ಪು ಅಂತ. ಅವರು ತಂದೆ ತಾಯಿ ತಾತನ ಮೇಲೂ ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಯ್ತು, ನಮ್ ತಾತನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರಂತ. ಅದೇ, ತಾತ ಏನು ಅವ್ರ ಜೀನ್ಸ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲ ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಮೂರ್ಖತನದ ಪರಮಾವಧಿ. ಅದೇ ಅಲ್ಲ, ಅವನ ಮುಂದೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನಂತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೇಳ್ಬೇಕು ಅವ್ರ ಜಡ್ಜ್. ನೀನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀಯ ಅಂತ. ಹಾ, ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರ ನನ್ ಮಕ್ಳೇ ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಡ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇನೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗೀತ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗು, ನಿನ್ ಕತೆ ಮುಗೀತಲ್ಲ, ಅದೇ ಉತ್ತರ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಅಷ್ಟೇ. ಅವನೇ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಕೊಂಡಲ್ಲ, ಮುಂದಕ್ಕೆ ನನ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಮುಗೀತ ಅಲ್ಲಿಗೆ. ಆಮೇಲೆ ನೀವ್ ಇನ್ನೊಂದ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರಿ, ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಧಾನ ಆಗ್ಬೇಕು, ಅದಕ್ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಆತ್ಮನ ಪ್ರವೇಶ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಲ್ಲೂ ದಯವಿಟ್ಟು ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಭಗಿನಿ, ಇದು ಗರ್ಭ ಆದಾನ ಅಲ್ವಾ ಇದು? ಹೌದು, ಗರ್ಭ ಆದಾನ, ಗರ್ಭಾದಾನ. ಅದಕ್ಕೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗರ್ಭದಾನ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಜನ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಗರ್ಭದಾನ ಅಲ್ಲ, ಕೊಡುವುದು. ಉಮೇಶ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಗರ್ಭದಾನ ಆದ್ರೆ ಅದು IVF ಅಂತ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅದು. ಹಾ ಮೇಡಮ್, ಆದಾನ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಮೇಡಮ್? ಆದಾನ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದು ಅಂತ. ದಾನ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೊಡುವುದು, ಅದನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಕೊಡುವುದು, ಅದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೊಡುವಂತಹದ್ದು. ಅದು ಉಪಸರ್ಗದಲ್ಲಿ ಆದಾನ ಅಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ಆದಾನ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವೀಕರಿಸೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತೆ. ಪುರುಷನಿಂದ ಸ್ತ್ರೀಗೆ ಕೊಡಲ್ಪಡುವುದರಿಂದ ಅದು ದಾನ. ಈಗ ಆದಾನ ಪ್ರದಾನ ಅಂತಾರಲ್ರಿ ಮೇಡಮ್, ಅದು ಹಾಗಂದ್ರೆ ಏನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಬೋದಾ? ಆದಾನ ಪ್ರದಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಪ್ರದಾನ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಡೋದು. ಅಲ್ಲಿ ದಾನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಕೊಡೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಆ ಅನ್ನೋಂತ ಉಪಸರ್ಗ ಸೇರ್ಸಿದ್ರೆ ಆ ದಾನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತೆ. ಪ್ರದಾನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ದಾನ ಅಂತ. ಕೊಡುವುದು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕೊಟ್ರೆ, ಉತ್ತಮವಾದದ್ದನ್ನ ಕೊಟ್ರೆ ಪ್ರದಾನ. ಬರೀ ದಾನ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಡುವಿಕೆ ಅಷ್ಟೇ. ಆ ದಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡೋದು ಅಂತ.
ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಗರ್ಭಕ್ಕೆ ದಾನ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪುರುಷನಿಂದ ಕೊಡಲ್ಪಡೋದು ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಸ್ತ್ರೀಯ ಅಂಶವೂ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಕೇವಲ ದಾನ ಅಲ್ಲ. ಆ ದಾನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಡಲ್ಪಡುವುದು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಗರ್ಭ ಸ್ವೀಕರಿಸೋದು, ಸ್ತ್ರೀಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅಂಶವನ್ನು ಪುರುಷನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅಂಶವನ್ನು ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಆದಾನ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಗರ್ಭಾದಾನ, ಆದಾನ ಅನ್ನೋ ಪದ ಸರಿನೇ ಹೊರತು ದಾನ ಅನ್ನೋದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅಂತಲ್ವಾ? ನ್ಯಾಸ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಅಂತ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲವೂ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮವು ಅದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ಬರೋದಲ್ವಾ? ಅಲ್ಲಿ ಆ ಅನ್ನೋದು ಅಧಿ ಅಂತ, ಅಲ್ಲಿ ಆ ಉಪಸರ್ಗ ಇಲ್ಲ, ಅಧಿ ಆತ್ಮ ಅಂತ. ಅದು ಅಧ್ಯಾತ್ಮ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮನೂ ಇದೆ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮನೂ ಅಷ್ಟೇ. ಅಧಿ ಆತ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಅಂತ, ಅಂದ್ರೆ ಆತ್ಮನ ಕುರಿತಾದದ್ದು, ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಆತ್ಮನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ಯಾವುದು ಅದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮ, ಅಧ್ಯಾತ್ಮದಿಂದಾನೇ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ, ಇನ್ನೂ ಒಂದಿಬ್ರು ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದೀರಾ. ಅದಕ್ ಮುಂಚೆ ಇವ್ರೊಂದ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರು, ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಈ ಗರ್ಭಧಾನಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಅನ್ನೋಂಥದನ್ನ ಇವತ್ತು ನಾವೇನು ಒಳ್ಳೆ ಸಮಯ, ಕೆಟ್ಟ ಸಮಯ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ವೈದಿಕ ಚಿಂತನೆಗೂ ತುಂಬಾ ದೂರ. ವೇದ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಲವೂ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ, ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಯಾವ ಕಾಲವೂ ಸೂಕ್ತವಾಗಿಲ್ಲ. ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲ್ಸ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು. ನಾನ್ ನಾಳೆ ಒಂದ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದರೋಡೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀನಿ, ಒಳ್ಳೆ ಗಳಿಗೆ ನೋಡ್ಕೊಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೇನ್ ಅರ್ಥ? ಅಥವಾ ನಾನ್ ನಾಳೆ ಇನ್ನೇನೋ ಒಂದ್ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಕಾಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಕಾಲನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ. ನಾವ್ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ಕಾಲನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೇದು ಕೆಟ್ಟದು ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ಕಾಲ ಗಣನೆಗೆ, ಕಾಲನ ಗುರುತಿಸೋದಕ್ಕೆ ಇರೋಂಥದ್ದು ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನ ನೋಡಿ ಇದಕ್ ಸಮಯ ಯಾವುದು, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗತ್ತೆ, ಇದನ್ನ ಗುರುತಿಸೋದಕ್ಕೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ಇದೆಯೇ ಹೊರತು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೇದು ಕೆಟ್ಟದು ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾಲ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಹೇಗೆ? ಪ್ರಾಕೃತಿಕವಾದಂತಹ ಅನುಕೂಲಗಳನ್ನ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂದ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಜನ ಬರಕ್ಕೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ, ಬೇರೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಇದೆ. ಈ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮಳೆ ಇರುತ್ತೆ, ಈ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ ವಿಪರೀತ ಬಿಸಿಲು ಇರುತ್ತೆ, ತೊಂದರೆ ಆಗತ್ತೆ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ ಅಂತ. ಕೇಳಿಸ್ತಿದ್ಯಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾ, ಅದೇ ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದಾಗ ಇಂತಹ ಕೆಲವು ಅನುಕೂಲಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಾಸ, ಋತು ಎಲ್ಲದನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಗರ್ಭಾಧಾನಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಅನುಕೂಲಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗುವಂತ ಸಮಯ ಮಳೆಗಾಲ, ವಿಪರೀತ ಚಳಿಗಾಲ ಆದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಗುನ್ ಸುಧಾರ್ಸೋದ್ ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದ್ರಲ್ಲೂ ತುಂಬಾ ಚಳಿಗಾಲದ ಪೀಕ್ ಟೈಮ್ ಆದ್ರೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ, ತಾಯಿಗೂ ಕೂಡ ಏನು ಗಾಯಗಳಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ಹೀಲ್ ಆಗೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲಾ ಕಾರಣದಿಂದ ಆದಷ್ಟು ಬೇಸಿಗೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗೋ ಹಾಗೆ ಗರ್ಭಧಾನ ಇದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ. ಹಾಗಂತ ಅದೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿದೆ, ಎಲ್ಲದೂ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದೇ ಸಮಯವನ್ನೇ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತಾನು ಏನಿಲ್ಲ. ಹೌದು ಹೌದು, ಪ್ರಾದೇಶಿಕವಾಗಿಯೂ ಕಾಲಮಾನ ಬದಲಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡೆ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾವ್ದೇ ಕೆಲ್ಸ ಆದ್ರೂ. ಅದೇ ತರ ಗರ್ಭಧಾನಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಅನುಕೂಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಧಾನ ಆದ್ರೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆತ್ಮ ಬರುತ್ತೆ, ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಧಾನ ಆದ್ರೆ ಅದು ಕೆಟ್ಟ ಆತ್ಮ ಬರುತ್ತೆ, ಆ ತರ ಲಾಜಿಕ್ ಇಲ್ಲ. ನಾನ್ ಎಂತ ಶರೀರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನ್ ಹೇಗಿದ್ದೀನಿ, ನನ್ನ ಆತ್ಮನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆತ್ಮನ ಪ್ರವೇಶ ಆಗತ್ತೆ. ನಾನು ಇರೋದು ಹೇಗೋ ನನ್ ಜೀವನ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ, ನಾ ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಆದ್ರೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಧಾನ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನಂಗೊಬ್ಬ ಮಹಾತ್ಮ ಹುಟ್ಟುಬಿಡ್ತಾನೆ, ಆ ತರ ನಾನ್ ಹೇಗಿರ್ತೀನೋ ನನ್ನ ಸಂತಾನವು ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕನಾದ ಆತ್ಮನೇ ಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಇಲ್ಲ, ಭಗವಂತನ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಕೊರತೆ ಒಂಚೂರು ಇಲ್ಲ. ಹೇಳಿ ರೇವತಿ ಅವ್ರೆ. ರೇವತಿ ಮೇಡಮ್ ಕೇಳಿಸ್ತಿದ್ಯಾ?
ಸುಜಾತ ಬಾಲಾಜಿ ಹಾ, ಅವರು. ನಮಸ್ತೆ ಮ್ಯಾಮ್. ಅಲ್ಲ ನಮಸ್ತೆ. ನೀವೀಗ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್, ನಾನ್ ಹೇಗಿರ್ತೀನೋ ಹಾಗೇನೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅದು ತಂದೆ ತಾಯಿ ಹೇಗಿರ್ತೀವೋ ಅದೇ ತರ ಮಕ್ಳು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತನಾ? ಹೌದು. ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲ, ಆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆನೆ ಭಗವಂತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಅದ್ಭುತವಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಸುಮ್ನೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ, ನನಗೆ ಕೋಪ, ತುಂಬಾ ಕೋಪ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಯ್ತಾ. ನನಗ್ ಕೋಪ ಯಾರು ನೋಡಿದವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಓ ಇವ್ರ ತಾತಂಗ್ ತುಂಬಾ ಕೋಪ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಹಾಗೆ ಇವ್ರಿಗೂ ಕೋಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಕೋಪ ಅನ್ನೋದು ಕೇವಲ ಶರೀರ ಧರ್ಮ ಅಲ್ಲ, ಆತ್ಮನ ಸಂಸ್ಕಾರನೂ ಇದೆ. ನನ್ನ ಆತ್ಮ ನನ್ನ ತಾತನಿಂದ ಬಂದಿಲ್ವಲ್ಲ, ಆತ್ಮ ಬೇರೆನೆ. ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದು ತಾತ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಗಳಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾರಿಂದ ಕೋಪ ಬಂತು ಅಂದಾಗ, ಶರೀರ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಭೌತಿಕ ಶರೀರ ಅಲ್ಲದೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನೋಬುದ್ಧಿಗಳವರೆಗೂ ಕೂಡ ದೇಹದ್ದೇ ಒಂದು ಭಾಗ. ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ನಾನು ಏನ್ ದೇಹ ತಂದಿದ್ದೀನಿ, ಆ ದೇಹ ಕೋಪದ ಒಂದು ಪ್ರವೃತ್ತಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾದಂತಹ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್. ನನ್ನ ಮನೋಬುದ್ಧಿಯೂ ಅದೇ ತರ ಇದೆ. ಇದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಸಿಕ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ನನಗ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಮತ್ತೆ ಆ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸಂಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲಿತ್ತು, ಅದು ಆತ್ಮನಲ್ಲಿತ್ತು. ಅದೆರಡನ್ನು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಭಗವಂತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಅದು ಭಗವಂತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆತ್ಮ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿರಲ್ವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಗರ್ಭಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಗ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಮ್? ಆತ್ಮನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಆತ್ಮ ಡೆಲಿಬರೇಟ್ ಆಗಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಆತ್ಮ ಹೋಗೋದಲ್ಲ, ಅದು ಭಗವಂತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಈಗ ಕಳ್ಸತ್ತೆ. ಅಯಸ್ಕ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಕಬ್ಬಿಣದ ಚೂರು ಇರುತ್ತೆ, ಚಿನ್ನದ ಚೂರು ಇರುತ್ತೆ, ಕಾಪರ್ ಚೂರು ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಅಯಸ್ಕಾಂತಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಬ್ಬಿಣದ ಚೂರು ಹೋಗಿ ಅಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಆ ರೀತಿ ಆ ಗರ್ಭಕ್ಕೆ ಯಾವ ಆತ್ಮ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅದು ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ತರ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಅದು ಕುಮಾರ್, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಧನ್ಯವಾದ. ಅದು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ಹೇಳಿ, ಅದೇನ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಯಾಕೆ ಕಟ್ ಆಗಿದೆ ಅವ್ರದ್ದು? ಅಲ್ಲ, ಅದು ಆತ್ಮ ಅದು ಯಾವ ಗರ್ಭ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದು ಭಗವಂತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಅದು ನಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದ್ ಹೇಗೆ ಅಂತ. ಅದ್ರ ಹುಡುಕ್ತಾನೆ ಇದಾರೆ ಹುಚ್ಚರು. ಓಕೆ. ಕ್ಷಮಿಸಿ, ಅದು ಏನೋ ಲಾಗೌಟ್ ಆಗೋಯ್ತು ನನ್ನ. ಶಾಂತಕುಮಾರ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ ಸರಿ ಇದೆ, ಉದಾಹರಣೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಅದೇ ತರನೇನೆ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮಗ್ ತಿಳಿಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಭಗವಂತ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಅದು ತಿಳಿದಿದ್ರೆ ನಾವ್ ಹೀಗಾಗಿರ್ತಿದ್ವಿ. ಅಲ್ಲ, ತಿಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಅದ್ರಲ್ಲೂ ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀರಾ, ಅದ್ರಲ್ಲೂ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಶುರು ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದು ತಿಳಿದಿದ್ರೆ ನಾವು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲೇ ಕೂರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು? ಅಲ್ಲ, ತಿಳಿದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೇ, ಏನು ನನ್ನ ಕರ್ಮ ಫಲಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮ ಸಿಗತ್ತೆ, ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೀಗಿದೆ ಅನ್ನೋಷ್ಟು ಗೊತ್ತೇ ಹೊರತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಗಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಅಷ್ಟ ಅರ್ಥ ಆದ್ರೆ ಸಾಕಲ್ಲ, ನಮ್ ಜೀವನ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಆದ್ರೆ ಸಾಕು. ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು, ಎಲ್ಲದೂ ನಮ್ಮ ಅರಿವಿಗೆ ಬರೋದಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆತ್ಮ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ದೇಹ ಬೇಕು. ದೇಹ ಸಿಗದೆ ಇರೋಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಊಹೆ ಮಾಡ್ಬೋದೇ ಹೊರತು ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಏನ್ ತೋರ್ಸಕ್ಕಾಗತ್ತೆ? ಇವಾಗ ಒಂದ್ ದೇಹ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದ್ ದೇಹ ಸಿಗೋದ್ರ ಮಧ್ಯದ ಟೈಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಟೈಮ್ ನನ್ಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆತ್ಮನ್ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏನ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಭಗವಂತಂಗ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಷ್ಟೇ. ಈಗ ಏನೇನೋ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅದಾಗತ್ತೆ ಇದಾಗತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ದೇನೆ. ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಅಂತ ನೀವೇ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ, ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಅಷ್ಟೇ. ಅದ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮನ್ಸು ಬಂದಂಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಿಯರ್ ಇಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಯಮಗಂಡ ಕಾಲನೇ. ಇದು ಈ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು, ಅವ್ರದ್ದು ಹೇಗೆ, ಏನದು ಅವ್ರದ್ದು ಯಾವ ತರ ದತ್ತು ತಗೊಳ್ತಾರಲ್ಲ? ಕರೆಕ್ಟ್. ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೂನು ಇವಾಗ ಬರೀ ಅಡಾಪ್ಷನ್ ಅಂತಾನೆ ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆದ್ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ನಾವ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಏನು ನಮ್ಗೆ ದೇಹ ಸಿಗತ್ತೆ
ಅದು ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದ ಫಲ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಫಲದಿಂದ ಒಂದು ದೇಹ ಸಿಗುತ್ತೆ. ದೇಹ ಸಿಕ್ಕಿದ್ಮೇಲೆ ಆ ಫಲ ಮುಗೀತು, ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದ ಕರ್ಮ ಫಲ ಮುಗೀತು. ಆದ್ರೆ ಆ ದೇಹ ನಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ತಲ್ಲ, ಸಿಕ್ಕಿದ್ದರ ಮುಂದಿನ ಫಲಗಳು ಏನಿದೆ ಅದಂತೂ ನಮ್ಗೆ ಅದು ನಡೀತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದ ಕರ್ಮ ಫಲ ನಮ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೂನು ನನಗ್ ಸಿಕ್ಕಂತಹ ದೇಹ, ನನಗ್ ಸಿಕ್ಕಂತಹ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಕಾರಣದಿಂದ ಮುಂದಿನ ಒಂದಷ್ಟು ವ್ಯವಹಾರ ನಡೀತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದೇನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನನಗಂತ ದೇಹ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರಿಂದಲೇ ತಾನೆ ಅದ್ರ ಮುಂದಿಂದೆಲ್ಲಾನು. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದ್ ಮಗುನ ಒಂದು ತಾಯಿ ಹೆತ್ಲು, ಅವಳು ಹೆತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ನಾನ್ ಸಾಕಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊಟ್ಟೋದ್ಲು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅಂತ ತಾಯಿಯ ಹೊಟ್ಟೆಲ್ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ನಮ್ಮದೇ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದ ಫಲ. ಅದು ಆ ಆತ್ಮದ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದ ಕರ್ಮ ಫಲ. ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದು ಅವಳು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪು. ಸೊ ಎರಡೂ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಲ್ಲಿ, ಎರಡೂ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಈಗ ಆ ಮಗುವಿನ ಮುಂದಿನ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತಂದಾಗ ಅದು ಯಾರ ಕೈಗೆ ಸಿಗತ್ತೆ, ಯಾವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗತ್ತೆ. ಅದು ಇಲ್ಲಿನ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿರತ್ತೆ ಹೊರತು ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದ ಕರ್ಮಫಲ ಅಂತೂ ಅಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮ ಕರ್ಮಫಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರುತ್ತಾ ಅದು ಒಳ್ಳೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ? ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ದೇಹ ಸಿಕ್ತು, ಆ ತಾಯಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಲು. ಅಲ್ಲ, ಮುಂದೆ ಆ ಮಗು ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕರ್ಮಫಲ ಇರತ್ತಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಶೇಷ? ಇಲ್ಲ ಅದಿರಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಸಂಸ್ಕಾರ ಹೀಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಥ ಕಡೆ ಹುಡುಕೊಂಡು ಹೋಯ್ತು ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆ ಮಗುಗ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಆ ಮಗುಗ್ ಏನೋ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾನೂ ಇಲ್ಲ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮ ಕರ್ಮಫಲ ಏನೂ ಇರಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಆ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಮಗು ಸಿಕ್ಕಾಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ದೇಹ ಆ ತರದ್ದು ಸಿಕ್ತು, ಸೊ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಅದ್ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಹಣೆ ಬರ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಅದ್ ಹಣೆ ಬರ ಅಲ್ಲ, ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾವೇ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ವಾ ಅದು. ಅಲ್ಲ, ಆ ಮಗುಗೆ ಒಳ್ಳೇದ ಮನೆ ಸಿಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟ ಮನೆನೂ ಸಿಗ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಆತರ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಮಗುದ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಏನಾದ್ರು ಇದೆಯಾ ಅದಕ್ಕೆ? ಇಲ್ಲ ಮಗುವಿನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡಲ್ಲ. ಮಗುವಿನ ಆತ್ಮನ ಸಂಸ್ಕಾರ ದೇಹ ಸಿಗೋವರೆಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡೋದು. ದೇಹ ಸಿಕ್ಕಾದ್ಮೇಲೆ ಮುಗ್ದೋಯ್ತು. ದೇಹ ಸಿಕ್ಕಾದ್ಮೇಲೆ ಆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಏನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮೊದಲನೇದಾಗ ಆ ಮಗುಗೆ ಒಂದು ವಯಸ್ಸು ಬರೋವರ್ಗುನು ಅದು ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಯಾವ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಜನ್ಮ ಸಿಕ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಅದ್ರ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದ ಕರ್ಮಫಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಅದ್ ಯಾವ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಅದು ಸಿಕ್ಕಾಕೊಳ್ತೋ ಆ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಸಿಗತ್ತೋ ಸಿಗತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಸ್ವಂತ ತಂದೆ ತಾಯಿನೇ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ದೇ ಇರೋರು ಇರ್ಬೋದು ಎಷ್ಟೊಂದ್ ಸರ್ತಿ. ಆ ಸಾಧ್ಯತೆನೂ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಭೋಗ ಹೇಳ್ತೀರಾ ನೀವು? ಭೋಗ ಸಿಕ್ಕಾಗಿದೆ ಈಗ. ಸೊ ಆ ಭೋಗದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಮುಂದಿಂದೆಲ್ಲಾನು ಆ ಭೋಗದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ಆ ಮಗು ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ. ತನಗೇನ್ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ಮ ಮುಗೀತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸರಿಯಾಗಿರೋ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತಲ್ಲ. ಬಟ್ ಹುಟ್ಟಿದಾಗ್ಲಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಬುದ್ಧಿ ಬರೋ ತನಕ ಅದಕ್ಕೇನು ಗೊತ್ತಿರಲ್ವಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಭೋಗ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಭೋಗ ಅಂತ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿರೋದು. ಇವಾಗ ನಾವೊಂದು ಜನ್ಮ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಆತ್ಮ ದೇಹವನ್ನ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ತು ಅನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ 3 ಅಂಶ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 3 ಅಂಶ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಯಾವ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಜಾತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಅಂತ. ಯಾವ ಜಾತಿ? ಬೆಕ್ಕು ಜಾತಿ, ನಾಯಿ ಜಾತಿ, ಮನುಷ್ಯ ಜಾತಿ, ಏನೋ ಒಂದು ಈ ತರ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಅದು ನಿರ್ಣಯ ಆಗತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಮುಂದಿನ ಯಾವ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಯು ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇಹದ ಕೆಪಾಸಿಟಿ, ದೇಹದ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಆಯಸ್ಸು ಅಂತೀವಿ. 100 ವರ್ಷ 10 ವರ್ಷ ಅದಲ್ಲ ಆಯಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಗಲ್ಲ. ಅದು ನಾವು ತಪ್ಪರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅಂಗಾಂಗಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಕಾಲ ಈ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆ ಅಂತ. ಈಗ ಸುಮ್ನೆ ಉದಾಹರಣೆ ಕಿಡ್ನಿ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಲೀಟರ್ ರಕ್ತವನ್ನ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುವಂತಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ. ಆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಬೇಗ ಬೇಗ ಕೈ ಕೊಡುತ್ತೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಕರ್ಮಾನುಸಾರ ಸಿಕ್ಕಿರತ್ತೆ. ಅದು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಕರ್ಮಾನುಸಾರ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. 3ನೇದು ಯಾವ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಭೋಗ ಅಂತ. ಭೋಗ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಯಾವ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಜನಿಸ್ತೀನಿ, ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಯಾರು ಅಂತ. ಈ ಭೋಗ ಈ ಯಾವ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದೆ, ಯಾವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದ್ದೇ ಕರ್ಮಫಲ. ಸೊ ಅದು ಡಿಸೈಡೆಡ್. ಅದು
ಸೊ ಆ ಮಗು ಯಾವ ಮನೆಗ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಹಂಗಾರೆ ಡಿಸೈಡೆಡ್. ತಾಯಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ರೆ ಹುಟ್ಟು ಅಷ್ಟೇ. ಹುಟ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ಅವಳ ದಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದ ಕರ್ಮಫಲ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಅದು ಆ ತಾಯಿಯೇ ತಪ್ಪಾಗತ್ತೆ. ತಪ್ಪು ಆ ಭೋಗ ಏನ್ ಸಿಕ್ತು ಅದರ ಮುಂದಿನ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅದು. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅನಾಲಜಿ ಕೊಡ್ಬೋದ್ರಿ? ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ತಾವು ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅನಾಲಜಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲ, ಎನಾಲಜಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಏನಂತಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಎನಾಲಜಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಾನಾರ್ಥಕವಾಗಿ ಸಮೀಕರಣ ಅಂತ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯಿಂದ ರೈಲ್ವೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಕೋಚಸ್ ತಾವೆಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ತೀರಿ ಎಲ್ಲರೂ, ಟ್ರೈನ್ ಮೇಲೆ ಆರ್ ಅಂತ ಬರ್ದಿರ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ. ಬಹಳ ದಿನ ಎಷ್ಟು ಜನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆರ್ ಅಂತ ಬರ್ದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಳಗಡೆ 2050 2047 ಅಂತ ಬರ್ದಿರ್ತಾರೆ. ಇದು ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ. ಈಗ ತಾವ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಲ್ಲ, ವಿಷಯ ಅದೇ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಈಗ. ಅಂದ್ರೆ ಆಯು ಬೇರೆ, ಆಯುಷ್ಯ ಹೀಗೆಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ನಾವು ಮನುಷ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಇದು. ಟ್ರೈನ್ ಇದ್ದು ಆರ್ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವಾ ಅಂತ ಬರ್ದಿರ್ತಾರೆ. ನಾನ್ ಗೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಆರ್ ಅಂದ್ರೆ ರಿಟರ್ನ್ ಅಂದಂಗೆ. ಆದ್ರೆ ವಾಪಸ್ ಆ ಕೋಚನ್ನ ಅಥವಾ ಬೋಗಿಯನ್ನ 2040 ಅಥವಾ 50ಕ್ಕೆ ರಿಟರ್ನ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸಪೋಸ್ ಆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಬಂತಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟುವರೆಗೆ ಅದು ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಶೆಲ್ಫ್ ಲೈಫ್ ಅಂತ ಏನೋ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಆಯುಷ್ಯ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಅಂತ ನನ್ಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅದು ಇದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಎನಾಲಜಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಅದಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತವಾದ ಪದ ತಾವು ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಎನಾಲಜಿ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಆಯುಷ್ಯ ಕೂಡ ಮನುಷ್ಯದು, ಪ್ರಾಣಿಗಳದು. ಈಗ ಕಿಡ್ನಿದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ರಿ ತಾವು. ಕಿಡ್ನಿ ಇಷ್ಟು ಅಥವಾ ಶುಗರ್, ನೀವು ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಎಷ್ಟೇ ಇರ್ಬೋದು, ಇಷ್ಟು ನೀವು ನುರಿಸ್ಬೇಕಂತ ಇರುತ್ತೆ 1 ಕ್ವಿಂಟಲ್. ಅದು ನೀವು 10 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನುರಿಸಿದ್ರೆ 10 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆಯುಷ್ಯ ಮುಗ್ದೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ದೀರ್ಘಕಾಲ ಎಳಿಲೂಬಹುದು. ಇದು ನಾವು ನಿಸರ್ಗದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕಲಿತಂತ ಪಾಠಗಳಿವೆಲ್ಲ. ಟ್ರೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಏನಿದು ಆರು ಅಂತ ಗೆಸ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು. ಬರ್ದಿರ್ತಾರೆ, ನೋಡಿ ಬೇಕಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಲ್ಲರೂ ಇಷ್ಟು ಜನ ಸೇರಿದಿರಿ, 45 ಜನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಂಥವೆಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇರ್ತವೆ ಉದಾಹರಣೆಗಳು, ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿ, ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನ. ಅದು ಅಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದಾಗಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಆರ್ ಅಂತ ಬರ್ದಿರ್ತಾರೆ ಕೋಚ್ ಮೇಲೆ, ಹೋಗಿ ಮೇಲೆ. ಕೆಳಗಡೆ 2047 27 ಅಂತ ಬರ್ದಿರ್ತಾರೆ. ಅದು ವ್ಯಾಗನ್ ಯಾವ್ದೋ ಇರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಕೆಲವು ಕಡೆ ರಿಟರ್ನ್ ಅಂತೂ ಬರ್ದಿರ್ತಾರೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ. ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಅದೇ ತರನೇ ನಮ್ ದೇಹನು ಸರಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇರುತ್ತೆ, ಹೋದ್ರೆ. ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೂ ಒಂದ್ ಸಣ್ಣ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಅಲ್ಲೇನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇನು ಇಸ್ವಿ ಬರ್ದಿರ್ತಾರೋ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ತೆಗಿಲೇಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಇಸ್ವಿ ಬರ್ದೇ ಇರಲ್ಲ. ನಾವ್ ಎಷ್ಟು ದೀರ್ಘಕಾಲ ನಾವ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಕೇಶವರಾಜು ಅನ್ನೋರು ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ? ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕೇಶವ್, ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದೇ ಈಗ ನಾನು ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಹಿಂಗೆ ಅಂತ. ಈಗ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಅದೂ ನಮ್ಮ ಕರ್ಮಫಲದಿಂದಾನೇ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೆಸರು ಇಟ್ಟಿರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಇದು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಡೆತ್ ಆಗೋದು ಇಟ್ ಈಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲಿ, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕರ್ಮಫಲನೇ ಅನ್ಸುತ್ತಲ್ವಾ? ಕರ್ಮಫಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಏನ್ ಈಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ಆ ಕರ್ಮದ ಫಲ ಅಂತ, ಯಾವ್ದೋ ಜನ್ಮದ ಕರ್ಮಫಲ ಅಲ್ಲ. ಓಹೋ, ಓಕೆ. ಈ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದ್ದಲ್ಲ, ಈಗ ನಾನ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಕರ್ಮದ ಫಲದಿಂದ ನನ್ಗೆ ಇದು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾವುದೇ ಕರ್ಮಫಲನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯ ತುಂಬಾ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಗೋ ಗಂಟಾಗ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಕರ್ಮಫಲ ಅನ್ನೋದು ನೇರವಾಗಿ ಸರಳವಾಗಿದೆ, ಅಷ್ಟು ಜಟಿಲ ಇಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ನಮಗ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಯಾಕೆ ಕಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಈಗ ಹಳೇದಾಗ್ಲೇ ನಮ್ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ತುಂಬ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿದೆ ಕರ್ಮಫಲಕ್ಕೆ. ಇವನು ಕೆಟ್ಟೋನು, ಇವನ್ ಯಾರಿಗೋ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡ್ದ, ಅವ್ನ್ ರೋಡ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸತ್ತ. ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೋ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡಿದಿಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲಿ ರೋಡ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸತ್ತಿದ್ದಕ್ಕೂ ನಾವು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಇದು ಅವರ ಕರ್ಮಫಲ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಅದಲ್ಲ ಕರ್ಮಫಲ. ಭಗವಂತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಏನ್ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದರ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂಗ್ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾನು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾನು ರಸ್ತೆಗೆ ಇಳಿತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನಾನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ದೆ ಅಂದ್ರೇನೆ ಅದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನು, ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗೋ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ಒಪ್ಕೊಂಡೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ನಾನು ಒಪ್ಕೊಂಡಿದೀನೋ ಇಲ್ವೋ, ನನಗ್ ಹಳ್ಳ ಕಾಣದೇ ಇರ್ಬೋದು, ನಾನು ಹಳ್ಳದಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ಬೋದು,
ನಾನ್ ಪಕ್ಕ ಬರ್ತಾ ಇರೋನು ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಬರ್ಬೋದು, ಯಾರಾದ್ರೂ ರಾಂಗ್ ಸೈಡ್ ಬಂದ್ ಹೊಡಿಬಹುದು, ನನ್ನ ವೆಹಿಕಲ್ಲೇ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗಿ ನಾನ್ ಬೀಳ್ಬೋದು, ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಗ್ಬೋದಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾ ಚಾನ್ಸಸ್ ನಾನು ಒಪ್ಕೊಂಡೆ ನಾನ್ ರಸ್ತೆಗೆ ಇಳಿದಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದು ನಾನೇ ಒಪ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ರಿಸ್ಕ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಒಪ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಹೊರಟಿದ್ದೀನಿ. ಆಯ್ತು, ಆಗ್ಲೂಬಹುದು, ಆಗದೇನೋ ಇರ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ಏನೇನೋ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಏನೋ ಒಂದು ರೀಸನ್ ಬೇಕು, ಆ ರೀಸನ್ ಉಂಟಾದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗತ್ತೆ, ಇಲ್ದೇ ಇದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ, ಸೇಫ್ ಆಗಿ ಮನೆಗ್ ಬರ್ತೀವಿ. ಅಷ್ಟೇ ಕರ್ಮ, ಅಷ್ಟೇ ಫಲ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಂದು ಇಲ್ಲಿ ಸತ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದಕ್ಕೆ ನಾವ್ ಇನ್ನೇನೇನೇನೋ ಕರ್ಮ ಫಲಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ವೇದ ಹೇಳೋದು ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಹಾಗೆ ಜೋಡಿಸ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಅದು ಇಲ್ಲಾಜಿಕಲ್ ಆಗತ್ತೆ. ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದು ಫಲ? ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಎಷ್ಟೊಂದ್ಸಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ, ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಏನೋ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದ್ ಸತ್ತೋಗ್ತಾರೆ, ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಸತ್ತೋಗ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಅದನ್ನ ಹೇಗ್ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡೋದು? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಕರ್ಮಫಲ ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ, ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ, ಅದು ತುಂಬಾ ನೇರವಾಗಿ ಸರಳವಾಗಿದೆ. ನೀವ್ ಯಾವ್ದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರೋ, ಯಾವ ಕೆಲಸ ಎಲ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅದಕ್ ತಕ್ಕನಾದ ರಿಸಲ್ಟ್ ನಿಮಗ್ ಅಲ್ಲೇ ಸಿಗೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲೋ ರಿಸಲ್ಟ್ ಹುಡುಕ್ಬಾರ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಾನ್ ಪಾಯಸ ಮಾಡಕ್ ಹೊರಡ್ತೀನಿ, ಪಾಯಸಕ್ ನಾನ್ ಏನೇನ್ ಬೇಕೋ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಅಯ್ಯೋ ನಾನೇನೋ ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಿದ್ನಲ್ಲ ಇದೇನು ಅಂತ ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ. ನಾನ್ ಪಾಯಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಪಾಯಸನೇ, ಬೇರೆ ಏನು ಸಿಗಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನನಗ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ನಾ ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಅನ್ಕೊಂಡು ಪಾಯಸಕ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಮಾಡ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ ನನ್ನ ಅಜ್ಞಾನ ಅಷ್ಟೇ. ಆದ್ರೆ ನಾನೇನ್ ಮಾಡಿದ್ನೋ ಅದ್ರ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಸಿಗತ್ತೆ. ನಾನ್ ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ ಬೇಕಾಗಿದ್ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಾನ್ ಯಾರಿಗೋ ಉಪಕಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಊಟ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನಿದ್ದೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನಾನ್ ಮಾಡಿದ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲ್ಸನೇ ಅಲ್ವಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಬರಲ್ಲ. ನಾನ್ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಉಪಕಾರನೇ ಮಾಡಿರ್ಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ನಾನ್ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ನಾನ್ ಬೆಲೆ ತರಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅಲ್ಲ, ಸಂದರ್ಭ ನೋಡ್ಕೊಂಡು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಆರೋಗ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು, ಸಂದರ್ಭ, ನನ್ ವಯಸ್ಸು, ನನ್ ಶುಗರ್ BP ಏನಿದೆ ಎಲ್ಲಾದ್ನೂ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲ, ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸ್ಬೋಣ. ಇಲ್ಲ, ಬೇರೆಗೋಸ್ಕರ ಊಟ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದು ತಿಥಿ ಊಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸೋದು ಬಹಳ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ, ಯಾರ್ದು ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ಅಂತ. ಎಲ್ಲೋ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಇವ್ರು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಇವರು ಯಾವ್ದು ಮಂತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದು ವೆರಿ ಕಾಮನ್. ಅದೇ ಆ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯವ್ರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಊಟನೂ ಮಾಡ್ತೀವಂದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದು ತಿಥಿ ಊಟ ಮಾತ್ರ ಬಿಡಲ್ಲ ನಾವು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಧನ್ಯವಾದ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಯಾರೋ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಬಸವರಾಜ್. ಮೇಡಮ್, ಈಗ ಒಂದು ಆತ್ಮನಿಗೆ ಜಾತಿ ಆಯುರ್ಭೋಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಹಿಂದಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಜಾತಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೀಸೀಸ್, ನೀವ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಜಾತಿ? ಪ್ರಾಣಿ, ಪಕ್ಷಿಗಳು ಅಥವಾ ಮನುಷ್ಯ ಜಾತಿ ಆಯ್ತು. ಭೋಗ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಆಯುಸ್ಸು, ಅದೇ ತರದ ಆ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ಗೆ ಆಯುಸ್ ಇದೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಎಷ್ಟು ಬದುಕಬೇಕು, ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಎಷ್ಟು ಬದುಕಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಪಕ್ಷಿ ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ಜಾತಿ ಆಯುಸ್ ಆಯ್ತು. ಇನ್ನು ಭೋಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಯಾ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಗಳಿಗೆ ಅದೇ ತರದ ಭೋಗಗಳಿದಾವೆ ಅಂತ ನಾನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಾಣಿ ಭೋಗ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಣಿ ಭೋಗ, ಪಕ್ಷಿಗಳು ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆ ಭೋಗಗಳು. ನೀವೀಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಭೋಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ವಾತಾವರಣ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ನೀವ್ ಹೇಳಿದ್ದು ಭೋಗ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ? ಆ ತರ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ. ಭೋಗ ಅಂದ್ರೆ ಹುಟ್ಟಿನ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಯಾವ ವಾತಾವರಣ, ಯಾವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಯಾವ ಪರಿಸರ, ಯಾರ ಹತ್ರ ಇರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಭೋಗ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ನಾನ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಈಗ ಮನುಷ್ಯ ಭೋಗ ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ನಂತರ ಮನುಷ್ಯ ಯಾವ ತರದ ಭೋಗಗಳನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು, ಆ ತರ ಆತ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಮನುಷ್ಯನ ಭೋಗವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತದೆ, ಪ್ರಾಣಿ ಭೋಗಗಳನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಭೋಗ ಅನ್ನೋ ಪದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಬಾರ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಯು ಅನ್ನೋದ್ರ ಅರ್ಥ ಅದೇನೇನೆ. ಆಯು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅಂತ, ಕೆಪಾಸಿಟಿ. ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇನ್ ಅನುಭವಿಸೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಆಯುಲ್ ಡಿಸೈಡ್ ಆಯ್ತು. ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ನೋಡೋ ಕೆಪಾಸಿಟಿನ ಇಲ್ದೆ ಹುಟ್ಟಬಹುದು ಪಾಪ. ಅವ್ರ ಭೋಗ ಅವ್ರ ಏನು ಆಯಸ್ಸು ಅಷ್ಟು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಆದ್ರೆ ಭೋಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಜಾತಿ, ಆಯು, ಭೋಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಭೋಗ ಅನ್ನೋದ್ರ ಅರ್ಥ ಅವ್ರು ಯಾವ ಪರಿಸರ, ಯಾವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಯಾವ ಜನರ ನಡುವೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಭೋಗ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ.
ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಇಥಿಯೋಪಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಭೋಗ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ, ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ? ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ. ಸರಿ. ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ಒಳ್ಳೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಬಹುದು, ಅಥವಾ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಗ ಪಶು ಆಗೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹುಟ್ಟಬಹುದು, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಏನು ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಸರಿ. ರಾಜಣ್ಣ ಅವ್ರೇನೋ ಹೇಳಕ್ ಹೊರಟ್ರಿ. ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ಈಗ ಅದೇ ಯಾವ್ದಕ್ಕೊಂದ್ರು ಹಣೆ ಬರಹ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಾದೆ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಮೇಡಮ್, ಈಗ ಅರ್ಥವಾಯ್ತದು. ಮೈಯೆಲ್ಲ ಕಣ್ಣಾಗ್ ಬದುಕಿರ್ಬೇಕು ಅಂತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಬದುಕ್ಬೇಕು. ನಮ್ದು ಯಾವ್ದನ್ನು ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಗಂಟು ಹಾಕ್ಬಾರ್ದು ನಾವು. ಹೌದು. ಹಾಗೆ ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಅವ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೇಡಮ್, ಏನೆಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಎತ್ತವಳು ಎದೆ ಹಾಲು ಕುಡಿಸ್ಬೋದೇ ಹೊರತು ಹಣೆ ಬರ ಬರೆಯಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ತಾನ್ ಮಾಡಕ್ ಕರ್ತವ್ಯ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಮಗು ಅಡ್ಡದಾರಿ ಹಿಡಿದ್ಮೇಲೆ ಈ ಗಾದೆ ಬಳಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮಗ್ ಸುಲಭ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಮೈಕೈ ನೋವಾಗ್ಬಾರ್ದು. ಅಯ್ಯೋ ನನ್ ತಪ್ಪು ಅಂತ ನನಗ್ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ನಂಗ್ ತೊಂದ್ರೆ ಆಗತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಡ ಬಿಡು, ಅದು ವಿಧಿ, ಅದು ಅವ್ರ ಕರ್ಮ ಅಂತ ಬಿಟ್ಬಿಡು. ಸುಮಾರು ಜನ ಈ ಗಾದೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಮೇಡಮ್. ಅವರು ಎಸ್ಕೇಪಿಂಗ್ ಅದದು ಒಂಥರ, ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ನೋಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಗಾದೆ ಬಳಸ್ತಾರೆ. ಹಾಗೇನೆ ಈಗ ಏನೇ ಕರ್ಮಫಲ ಆದ್ರೂ ನಾವು ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು ಹೊರತು ನಾವು ತುಂಬಾ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಬದುಕ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಷ್ಟೇನೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷಣವನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಜೀವನ ನಡೆಸ್ಬೇಕು. ಖಂಡಿತ ನಾವು ವಿಷಯ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ನಾವ್ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಸರಿಯಾದ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಅಷ್ಟಷ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಆ ನೆಮ್ಮದಿ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೇಡಮ್ ಕೂಡ ಮೈಯೆಲ್ಲ ಕಣ್ಣಾಗ್ ಬದುಕಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೌದು, ನಾವ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಬದುಕಬೇಕು. ನೀವ್ ಹೇಳಿದ ಉದಾಹರಣೆ ತಗೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ, ಇವಾಗ ಒಂದ್ ಮಗುನ ನಾವು ಬೆಳೆಸಿದ್ವಿ, ನಮ್ ಕರ್ತವ್ಯ ನಾವು ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡಿದೀವಿ, ನಮ್ಮಿಂದ ಏನಾಯ್ತೋ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಅಷ್ಟಾದ್ರೂ ಆ ಮಗು ಏನು ಮುಂದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಂತ ಬುದ್ಧಿ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಅದು ತಪ್ಪು ದಾರಿ ಹಿಡಿತು ಅಂತಾನೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹಿಡಿತು ಅಂತಂದಾಗ ನಮಗೇನಾಗತ್ತೆ, ಒಂದು ಕಡೆ ಅಯ್ಯೋ ನಮ್ ಮಗು ಹೀಗಾಯ್ತಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ನೋವು ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾನ್ ಮಾಡೋಷ್ಟು ನಾನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಅನ್ನೋಂತ ಒಂದು ತೃಪ್ತಿ ನಮಗಿರತ್ತೆ. ನಾನೇನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದೋ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಅಷ್ಟ್ರ ಮೇಲೆ ಆ ಮಗು ಅದೇ ದಾರಿಲಿ ಹೋಗತ್ತಂದ್ರೆ ನಾನೇನು ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಡಿಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಆಗಿ ಇರಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಅದೇನೆ ಈ ಯಾವ ಜ್ಞಾನವೂ ಇಲ್ದೆ ನಾನ್ ಹೇಗಂದ್ರೆ ಆಗ ಮಗುನ್ ಬೆಳೆಸಿ ಆ ಮಗುಗೆ ಏನಾದ್ರು ತೊಂದ್ರೆ ಆಯ್ತು, ತಪ್ಪು ದಾರಿ ಹಿಡಿತು ಮಗು ಅಂದಾಗ ಅದ್ರ ಕರ್ಮಫಲ ಅಂತ ನಾನ್ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅದ್ರ ಹಣೆ ಬರ ಅಂತ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ನಂಗ್ ನಿರಾಳವಾಗಿ ಇರಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೇಡಮ್, ಇದು 100% ಸತ್ಯ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೇಡಮ್. ಅವಾಗ್ಲೇ ನಮಗೆ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಬರೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ನಮ್ದೇನಾದ್ರೂ ತಪ್ಪಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಮ್ದೇನಾದ್ರೂ ತಪ್ಪಿತ್ತ, ನಾವು ಬೆಳೆಸೋವಾಗ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ವಾ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ನಾವ್ ಅದನ್ನ ಹಣೆ ಬರಹ ವಿಧಿ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೇ ಎತ್ತ ಹಾಕಿದ್ರು ನಮಗ್ ನಿರಾಳವಾಗಂತೂ ಇರಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೇಡಮ್, ಇದು 100% ಸತ್ಯ ಮೇಡಮ್. ಧನ್ಯವಾದ ಮೇಡಮ್. ಈ ಕರ್ಮಫಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸುಲಭನೂ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸರಳವಾಗಿದೆ, ವಿಷಯ ತುಂಬಾ ಸರಳವಾಗಿದೆ. ಆತರ ಒಂದು ವಿಷಯ ನಾವು ಆನಂದ್ ಜೋರಾಪುರ್ ಅವರು, ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ದಿನ ಅದನ್ನೇ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದೀವಿ. ನನಗೂ ನಮ್ ಕರ್ಮ ಫಲ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ಸರಿ, ಈಗ ನನ್ನದೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ರ ಮುಂದೆ, ನಮ್ ವಿಷಯ ಮುಂದುವರ್ಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು. ಈಗ ವಿವಾಹ ಅನ್ನೋ ಅಂತ ಒಂದು ಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೀವಿ. ವಿವಾಹ ಯಾಕೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಈಗಾಗ್ಲೇ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಉತ್ತರ ಕಂಡುಕೊಂಡು ಬಂದ್ವಿ. ಈಗ ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ ಮತಗಳನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕದೆ, ಇವತ್ತಿನ ಯಾವುದೇ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನೂ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕದೆ, ಕೇವಲ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಸಂತಾನಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಸಮಾಜಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಕೆಲವು ಕರ್ತವ್ಯಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವಿಬ್ರು ಒಂದಾಗ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಅದು ಆ ಮುಖನೂ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಇಷ್ಟಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಒಂದಾಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅನ್ನೋಂತಹ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಆ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡೋ ಅಂಥದ್ದು, ಏನು ವಿಧಿಗಳನ್ನ ಮಾಡೋ ಅಂಥದ್ದು ಉಚಿತ ಅಂತ ನಿಮಗ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ? ಯಾರು ಹೊಸಬ್ರಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು, ಹೊಸಬ್ರು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ. ಅಂದ್ರೆ ವೈದಿಕ ವಿವಾಹದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಯಾವ್ಯಾವ್ದಿದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಟ್ಟು ಕೇವಲ ಸಹಜವಾಗಿ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಒಂದಾಗುವಂತಹ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ಬೇಕಂತ ನೀವು ಅನ್ಕೊಳ್ತೀರಾ? ಮೆಂಟಲ್ ಕಂಪ್ಯಾಟಬಿಲಿಟಿ ಇರ್ಬೇಕು, ನಾವು ಒಂದೇ ರೀತಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೇಕು.
ಅದು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆಯ್ತು. ನಾನ್ ಕೇಳ್ತಿರೋದು ಈಗ ನೀವ್ ಆ ಸ್ಟೇಜ್ ದಾಟಿದೀರಾ, ಇವಾಗ ಕಂಪ್ಯಾಟಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ನೀವು ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಿ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ಈಗ ನಾವು ವಿವಾಹ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡ್ತೀವಿ, ಇನ್ ಮುಂದೆ ನಾವಿಬ್ರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬದುಕ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೊರಟಿದೀರಾ. ಈಗ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿಧಿಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ? ಇನ್ನು ಅರ್ಥೈಸ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ, ನಾವು ವಿವಾಹ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅಂತ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ವೈದಿಕ ವಿವಾಹದಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಸಂಸ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ವಿಧಿಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು, ಆ ವೈದಿಕ ವಿವಾಹ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಇರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಈ ತರ ಈ ತರದ ಒಂದಷ್ಟು ಚಟುವಟಿಕೆ ಅಥವಾ ವಿಧಿಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರೇನಾದ್ರೆ ಸೇರಿದ್ರೆ ಅದು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮಗನ್ಸುತ್ತೆ. ವಿವಾಹದ ವಿಧಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ವಿಧಿ ಬಗ್ಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆಯ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬೇಕೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಶ್ರುತಿ ಅವರು ಹೇಳಿ. ಲೋಕಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಏನ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ನಾವಿಬ್ರು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಲೋಕದ ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನ ಪಡ್ಕೋಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟ್, ಸರಿ ಇದೆ. ಒಂಚೂರು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅದನ್ನ? ಅದು ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ. ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಸೊಸೈಟಿಗೂ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ. ಇವ್ರಿಬ್ರೇನೆ ಜೊತೆಲಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು, ಇವರಿಬ್ರು ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಅನ್ನೋದು ಲೋಕಕ್ಕೂ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಲೋಕಕ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋರ್ಗೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಅವ್ರಿಗೇನಾದ್ರೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅವ್ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದ್ರೆ ಸಮಾಜದಿಂದ ಯಾರಾದ್ರೂ ಬಂದು ಇವ್ರು ಈ ತರ ಮಾಡಿದ್ರು, ಏನೋ ಅನ್ಯಾಯ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲ ಇವ್ರಿಗೆ ಹಿಂಗಾಗಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಾಕ್ಷಿ ಇದ್ವಿ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಕರೆಕ್ಟ್, ಸರಿ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಲೋಕದ ಎದುರುಗಡೆ ಅವರು ಕೆಲವು ಪ್ರಮಾಣಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಏನ್ ಪ್ರಮಾಣ? ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಪ್ರಮಾಣ? ನಾನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಇಬ್ರು ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಹೇಳ್ಕೊಬೇಕು. ಅವರಿಬ್ಬರ ಏನು ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಸಮಾಜದ ಎದುರುಗಡೆನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು. ಸರಿ. ಇನ್ಯಾರೇನಾರು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಇಬ್ರು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋ ಮನಸ್ಥಿತಿಯವ್ರಾಗ್ಬೇಕು ಮೇಡಮ್. ಅದು ಸರಿ. ಅದು ಏನಾಯ್ತು, ಅವರ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿದೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದೋಯ್ತು, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಅನ್ನೋದು. ನಾನ್ ಕೇಳ್ತಿರೋದು ವಿಧಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀರಾ? ನಮಗ್ ಹುಟ್ಟೋ ಮಕ್ಕಳು ಸತ್ಪ್ರಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಾವು ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ನಾನು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ, ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನ ಹುಟ್ಟೋ ಮಗುನ ನಾನು ನನ್ನ ತಿಳಿದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ನನಗ್ ಬಂದಿರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲೇನೆ ಬೆಳೆಸ್ತೀನಿ. ಅವನು ಒಂದು ಸೊಸೈಟಿ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಸರಿ ಯಾವ್ದು ತಪ್ಪು ಅನ್ನೋದು ಅವನ್ನ ನಾವು, ಅವ್ನಿಗೆ ಯಾವ್ದು ಸರಿ ಯಾವ್ದು ತಪ್ಪು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ಸಮಾಜದ ಮಧ್ಯೆನೆ ಬೆಳೆಸ್ತೀನಿ ಅದನ್ನ ಅಂತ. ವಿಧಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಪ್ತಪದಿನ ಹೇಳತ್ತಲ್ಲ ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಇವಾಗ ಇವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದನು ಪ್ರಜಾಭ್ಯ ಪಂಚಪದಿ ಭವ ಅಲ್ಲ. ಸಪ್ತಪದಿ ಹೇಳಲು ನಾವು ವಿಧಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನಿಮಿಷ ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅವರೇ, ವೇದ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಆಮೇಲೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡೋಣ. ಸಹಜವಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನೇನು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ವೈದಿಕ ವಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಅದು ವೈದಿಕ ವಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಬರೋಣ ಮುಂದೆ. ಈಗ ನೀವು ವೈದಿಕ ವಿಧಿ ಅಂತಲೂ ಇಟ್ಕೋಬೇಡಿ, ಯಾವ ಇವತ್ತಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯನು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಡಿ. ಸುಮ್ನೆ ಯಾವ್ದನ್ನು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳದೆ, ಈಗ ಒಂದು ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಒಂದಾಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದಾಗ ಏನು ವಿಧಿ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ಗಳಿಗೆ ಅನ್ಸತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ನಾನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಹೊರೆ ಆಗದಿದ್ದಂಗ್ ಬದುಕ್ಬೇಕು. ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಮತ್ತೆ ಸನ್ಯಾಸದ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿರೋರಿಗೆ ನಾವು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದು ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಆ ಡೆಕ್ಲರೇಷನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಗಿನ ತರ ಇರಬಾರ್ದು. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ಸಿಂಪ್ಲಿಸಿಟಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತಲ್ಲ. ಅವ್ರವ್ರ ಸಿಂಪ್ಲಿಸಿಟಿ ಬೇರೆ. ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದೇವಪ್ಪ, ಒಂದ್ 15 ಲಕ್ಷ ಅಷ್ಟೇ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ. ಅಲ್ಲ, ಜನಗಳನ್ನ ಕರೆದ್ರು ಕೂಡ ಫಂಕ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ನಡೆಯೋ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ 1 hour ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಬಂದಿರೋರು. ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಎಷ್ಟ್ ಜನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಹಾಲಾರ ತಗೊಳ್ಳಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ನಿಮ್ಮ
ಆಸೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಬಟ್ ಆ ನಡೆಯೋ ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕು, ನಾವ್ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್ ವೈ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಅಂತ. ಸುಮ್ನೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರಾಯ್ತು. ಅತಿಥಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕರೆಯೋದು, ಊಟ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಊಟ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಅಂತ ಹಾಕಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಊಟ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಮುಗೀತಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ಯಾರು ಬರೋದೇ ಊಟ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಊಟ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು ಉದ್ದೇಶ ಇರ್ಬೇಕು. ಏನು ಊಟವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲೇ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವ್ದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲ, ಹಾರೈಸಿ, ಶುಭ ಹಾರೈಸಿ ಬನ್ನಿ, ಊಟ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಮನೆಯಿಂದಾನೆ ಹಾರೈಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಮನೆಯಿಂದಾನೆ ಹಾರೈಸ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಆನ್ಲೈನ್ ಮದ್ವೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಹಾಕ್ಬಿಡೋದು, ನಿಮ್ಮ ಊಟ ನೀವೇ ತನ್ನಿರಿ ಅಂತ. ಓ ಇದ್ದಿದ್ದು ಸರಿ. ಒಂದು ಕಾಮಣ್ಣ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಕಾಮಣ್ಣ ಹಬ್ಬದ್ದು ಹಾಡುದು, ನಿಮ್ಮ ಲೋಟ ನೀವೇ ತನ್ನಿರಿ ಅಂತ. ಊಟ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರೇ, ನಿಮ್ ಮನೇದ್ ಏನಾದ್ರು ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಗ್ ಬರ್ಬೇಕು ನಾವು? ಈಗ ಅಕ್ಕಿ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ವಿಧಾನಗಳಿದೆ. ಅಕ್ಕಿ ಮೇಲೆ ಆಸೆ, ನೆಂಟರ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ರನ್ನೂ ಕರೆದ್ಬಿಡೋದು. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ 1 ಗಂಟೆ ಉಪನ್ಯಾಸ ಇರುತ್ತೆ, ಕಾವ್ಯ ವಾಚನ ಇರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲಿಂದ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ ಇರುತ್ತೆ, ನಂತರ ಊಟ ಅಂತ ಹಾಕಿ ಯಾರು ಬರ್ತಾರ ನೋಡಿ. ಊಟ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇದು ಕೊಟ್ರೆ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಟೈಮ್ ಹಾಕಿರಲ್ವಲ್ಲ, ನಂತರ ಊಟ. ಏನು ಬೇಡ, ಪ್ರವಚನ ಊಟ ಆದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರವಚನ ಅಂತ ಹಾಕಿ, ಪ್ರವಚನಕಾರ ಇರ್ತಾರ. ನಾನೀ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ ಉದ್ದೇಶ ಇಷ್ಟೇ, ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಸಹಜವಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನೇನ್ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಪಕ್ಕಕ್ಕಿಟ್ಟು ಸಹಜವಾಗಿ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಸಹಜವಾದಂತಹ ಚಿಂತನೆ ಮತ್ತು ಆ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಮಾನವೀಯ ಬದುಕು ಏನನ್ನ ತೋರ್ಸತ್ತೆ, ವೇದ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತೋರ್ಸಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮ್ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದು. ವೇದ ಏನ್ ಹೇಳತ್ತೆ ಹೇಳಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಾವಿರೋ ಸುಮಾರಷ್ಟು ಜನ ನಾವ್ ಈಗಾಗ್ಲೇ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಒಂದು ಕಡೆ ಸೇರಿ ಬದುಕ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವ್ರು ಏನ್ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಏನು ವಿಚಾರನ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಹೇಳಿ ವೀರಣ್ಣ ಗೌಡ್ರೇನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೇಳಿ. ಈಗ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇರುವುದು ಸಾಂಕೇತಿಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ನಾನು. 3 ಸೂತ್ರಗಳಿದಾವೆ, ಅನಿತ್ಯ, ನಿತ್ಯ, ಸತ್ಯ ಸೂತ್ರಗಳಂತ. ಅದು ಒಂದೇ ಸೂತ್ರ, ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಹೊಸದಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ವೇದಗಳು, ಋಷಿಮುನಿಗಳು ಯಾವ್ದೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ. ಎರಡನೇದ್ದು ಎಲ್ಲವೂ ಸಾಂಕೇತಿಕ, ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಇರುವುದೆಲ್ಲ ಸಾಂಕೇತಿಕ. ಈಗ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋದು ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಈ ಕರೆನ್ಸಿ ನೋಟ್ ನಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಐ ಸ್ವೇರ್ ಟು ಪೇ ದ ಬೇರರ್ ಸಮ್ ಆಫ್ 100 rupees 1000 ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವೈವಾಹಿಕ ಇದ್ರೊಳಗೆ ವಿಧಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀರಿ ತಾವು. ವಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಇವೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾವಲ್ಲ, ಇದು ಕೂಡ ಅದೇ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನನಗೆ. ವಿಧಿಗಳು ಅಗ್ನಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ, ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಿರಿಯರು ಅಥವಾ ಸಮಾಜ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ, ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಅಲ್ಲ, ಅದು ಈಗ ಬಂದಿರೋದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತ ಅಲ್ಲ ನಾನ್ ಕೇಳಿದ್ದು, ಏನ್ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾವ್ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಓಹೋ, ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಈಗ ಅಗ್ನಿ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಸಪ್ತಪದಿಗಳು ಈಗೆಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ರೀ, ಆ ಟೈಪ್. ಇನ್ನೂ ಏನಿರ್ಬೇಕಂತೀರಾ? ಈಗ ಅಲ್ದೇನೆ ಇನ್ನೂ ಏನಿರ್ಬೇಕಂತೀರಾ ತಮ್ದು ಪ್ರಶ್ನೆ? ಅಲ್ಲ, ಈಗ ಇರೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ನಮ್ ತಲೆಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಗಿಯೋಣ. ಹೌದು, ಏನೇನಿದೆ ಸಪ್ತಪದಿ ಇರ್ಬೋದು, ಇನ್ನು ಏನೇನು ವಿಧಿಗಳು ನಾವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲದನ್ನು ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಬದಿಗಿಡೋಣ. ಇಟ್ಟು ಒಂದು ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು, ಅದು ಯಾವ ಜಾತಿ ಆಗ್ಲಿ ಯಾವ ಮತ ಆಗ್ಲಿ, ಇವತ್ತು ನಾವ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಲಿ, ನಮಗ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯರು ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ನಾವು ಇನ್ ಮುಂದೆ ಒಂದಾಗಿ ಬದುಕ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೊರಟಂತಹ ಸಂದರ್ಭ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮಗ ಅನ್ಸತ್ತೆ. ಮೊದ್ಲೇ ವಿಶ್ವಾಸ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನ ಒಪ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಪರಸ್ಪರ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ. ಕೊನೆಯವರೆಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ನಂಬಿಕೆ, ಹೌದೌದು, ಶ್ರದ್ಧೆ ನಂಬಿಕೆ ಇವೇನಿದಾವಲ್ಲ, ಇದು ಕೊನೆಯವರೆಗೆ ನಾವು ಇದು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಅದು 7 ಪೀಳುಗಳು ಬರ್ಬೋದು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ಆದ್ರೆ ಸಮತಾ ಭಾವನೆ ಆಗಲೇ ಎಚ್ಚರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಇವು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಇವೆಲ್ಲ ಉಳಿದ ನಂತರ ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ಹೇಳ್ದಾಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಚೌಕಟ್ಟುಗಳು, ಇವೇನ್ ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್, ಇವೆಲ್ಲ ತಾಳೆಗಳು, ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಕಾಲುಂಗರಗಳು, ಇವೆಲ್ಲ ಅವು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಆದ್ರೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲೇ ಇವೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮೀರಿದ್ದಂದ್ರೆ ವಿಶ್ವಾಸ ನಂಬಿಕೆ ಕೊನೆಯವರೆಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಪರಸ್ಪರ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.
ಮೇಡಮ್ ಇದು ವಿಧಿ ವಿಧಿ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒಂದು ಬಿಟ್ಟೋಗಿದೆ. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮುಹೂರ್ತ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಅಯ್ಯೋ ಅದಿಲ್ವಲ್ಲ ನಾವು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಅದೇ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅದೇ ಮುಖ್ಯ ನಡೀತಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಬಿಸಿಲು ಇಲ್ದೇ ಇರೋವಾಗ, ಮಳೆ ಇಲ್ದೇ ಇರೋವಾಗ ಎಲ್ರು ಬರೋವಾಗ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ. ಯಾವಾಗ ಮಳೆ ಇಲ್ದೇ ಇರೋವಾಗ ಎಲ್ಲಾರು ಬರೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟ್. ಅದೇ ಮುಹೂರ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವ್ರೇನೋ ಹೇಳಕ್ ಹೊರಟಿದ್ದೀರಾ? ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಆಂಧ್ರದವರೆಲ್ಲ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ? ಅದೇನೋ ಅವ್ರ ಪದ್ಧತಿ ಅದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಊಟಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಇವತ್ತು ನಿಮಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕರೆದು ಊಟ ಹಾಕಿಲ್ವಾ? ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಊಟ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಯ್ತಾ? ಹಾಗಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ವಾತಾವರಣ ತುಂಬಾ ಬಿಸಿ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ನೈಟ್ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಮುಂಚೆಯಿಂದ ಅದು ಬಂದಿದೆ ಅಂತ. ಎಲ್ಲಾರು ಬರ್ಬೋದು. ಈಗೇನ್ AC ಚೌಲ್ಟ್ರಿಗಳೇ ಇಲ್ವಾ? ಏನು ಅವಾಗ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು? ಅಲ್ಲ, ಅದು ಮುಂಚೆಯಿಂದ ಬಂದಿರೋದು ಹಾಗೆ, ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಇರ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ. ಈಗ ಅದೇ ಬಿಡ್ಬೇಕು ಇವಾಗ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಅಲ್ಲ, ಬಂದಿದ್ದ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇರಬಹುದು ಅಂತ. ಹೌದು ಹೌದು, ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇರಬಹುದು. ನಿದ್ಗಣ್ಣಲ್ಲಿ ಯಾರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಬಾರ್ದು, ಅವ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಬಾರ್ದು, ಗಂಡು ಹುಡುಗಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಬಾರ್ದು ಅಷ್ಟೇ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಹೇಳಿ. ಇಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ, ಇವಾಗ ನನಗೊಂದು 28 ವರ್ಷ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹುಡುಗಿಗೆ 24 ವರ್ಷ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮದ್ವೆ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ತಂಗಿ ಯಾರು ಬೇಡ, ದೂರ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸುಖವಾಗಿರೋಣ ಅಂತ ಅನ್ಸತ್ತೆ. ಅಂತ ಅವ್ರಿಬ್ರು ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ. ಪ್ರಮಾಣ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಹೋಗೋದಷ್ಟೇನೆ, ಯಾರಿಗೂ ಏನು ಹೇಳದ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಯಸ್ಸಾಗಿರೋ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ತಂದೆಗೆ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಸಾಕ್ಬೇಕು. ತಂಗಿಗೆ ಮದ್ವೆ ಆಗಿಲ್ದೇ ಇದ್ರೆ ಮದ್ವೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇದ್ಯಾವ್ದು ಜಂಜಾಟ ಬೇಡ ಅಂತ ದೂರ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸುಖವಾಗಿರೋದು ಅಂತ ಅನ್ಸತ್ತೆ. ಅನ್ಸತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ದಿನ ಆಮೇಲೆ ಇರಲ್ಲ, ಒಂದ್ 3-4 ವರ್ಷ ಆದ್ರೂ ಇರುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು. ಅಲ್ಲ, ಅದ್ ಇವತ್ ನಡೀತಿರೋದು. ನೀವು ವಾಸ್ತವ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಹೌದು. ಆದ್ರೆ ನಾನು ವಾಸ್ತವನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಸರಿಯಾದ ಜೀವನ ನಡೆಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಮೇಡಮ್. ಆ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇದೇ ಸರಿ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ನೀವ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದಲ್ಲ ಬರೀ ತುಂಬಾ ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ಆಯ್ತು. ನಾನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನೀವ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಗೈಡ್ ಲೈನ್ಸ್, ಫ್ರೇಮ್ ವರ್ಕ್, ಐಡಿಯಲ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್. ಹೌದು. ಆದ್ರೆ ಇವಾಗಿರೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಆತರ ಇಲ್ವಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಐಡಿಯಲ್ ಅದನ್ನ ಸರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಸರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನ ತುಂಬಬೇಕು, ಸರಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಒಪ್ಕೊಂಡೆ. ಅದ ಅಂದ್ರೆ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು, ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾವುದು ಒಂದಕ್ಕೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಹೌದು, ಇವತ್ತಿನ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಹಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಹೌದು. ಏನು ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮದ್ವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಅಂತೂ ಲಿವ್ ಇನ್ ವರ್ಗೂ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳೋದು, ಒಂದ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಒಂದು ಇದು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಸರಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಳು ಈ ತರ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಹೌದು. ಬಹಳ ಈಗ ಹೊರಗಿನ ಪ್ರಭಾವ, ಟಿವಿ, ಪತ್ರಿಕೆ ಅದೆಲ್ಲದು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಇದೆ. ಅದೇನೋ ಆಗಲ್ಲ. ಅದು ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೆಂಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿ ಇದ್ರೂನು ಕೂಡ ಆ ಪ್ರಭಾವ ಜಾಸ್ತಿ. ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಆಕರ್ಷಣೆ ಅಂತ, ಆ ಆಕರ್ಷಣೆ ಆಗಲ್ಲ. ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೊಂದರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಧಾನಗಳನ್ನ ಕೊಡಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾವು ಈಗ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ವಿಷಯ ತುಂಬಾ ಐಡಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಯ್ತು. ಇದು ರಿಯಾಲಿಟಿಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದಕ್ಕೆ ಜೋಡಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟನೇ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಅವ್ರವ್ರ ಚಿಂತನೆಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ನಾನ್ ಯಾವ ತರ ಯೋಚಿಸ್ತೀನೋ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಅದೇ ತರ ಯೋಚಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಈಗ ನೀವು ನಮ್ಮ ವಾಟ್ಸಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಗಳ ಆಡ್ತಾ ಇರೋದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದ್ ಸಣ್ಣ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಾಟ್ಸಪ್ ನಮ್ದೇ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜಗಳ ಆಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ, ಬಹಳ ಸಣ್ಣ ವಿಚಾರ. ಆದ್ರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಚಿಂತನೆಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ನಂದು ಸರಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ತಪ್ಪು ಅನ್ನೋದೇ ಜಾಸ್ತಿ. ಓಕೆ,
ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ತರ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಮದುವೆ ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರದಲ್ಲಂತೂ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇರುತ್ತೆ, ಹುಡುಗನಿಗೆ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇರುತ್ತೆ, ಹುಡುಗಿರ ಮನೆಯವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇರುತ್ತೆ, ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇರುತ್ತೆ. ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಇದು. ಇದಕ್ಕೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಯಾವ್ದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತದ್ದು ಇಲ್ಲ. ಅನವೃತ ಪಿತೋ ಪಿತೃ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ವೇದ ಮಂತ್ರ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆತರ ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸ್ವಾಮಿ, ನೀವು ವೇದ ಮಂತ್ರ ಹೇಳ್ಬೇಡಿ. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಮಾಡೋ ಹುಡುಗಿಗೆ ವೇದ ಮಂತ್ರ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಹಾಗೆಲ್ಲ ಮುಂಚೆಯಿಂದಲೇ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ನಾನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾತಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಆತರ ಇದೆ. ಹೌದು, ನೀವ್ ಹೇಳ್ತಿರೋದಕ್ಕೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ತುಂಬಾನೇ ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಹಾಸ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಈಗ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಯಾರೊಬ್ರು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಓದ್ ಬೆಳೆದಿದ್ದು, ಒಳ್ಳೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಇತ್ತು. ಅಮೆರಿಕ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲೇ ಒಬ್ರು ಮದುವೆ ಆದ್ರು. ತಪ್ಪು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಆ ಮದುವೆ ಆಯ್ದ್ರಿಂದ ಅವ್ರ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ, ಅವ್ರ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಆಯ್ತು ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲದನ್ನು ಸೇರಿ ನಾವ್ ಯಾಕಿಲ್ಲ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ವೇದಗಳ ವಿಷಯ ಯಾವ್ದಿದೆ, ಬರೀ ವಿವಾಹ ಅನ್ನೋದು ಒಂದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೇ ಅಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯ ಜೀವನದ ಅನೇಕ ಮುಖಗಳಿಗೂ ವೇದ ನಮ್ಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವ್ ಅದರಿಂದ ದೂರ ಬಂದಿದೀವಿ. ಇವತ್ತಿನ ವಾಸ್ತವ ಬೇರೆ ತರ ಇದೆ. ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಇವತ್ತೇನ್ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಡೀತಿದೆ ಅದು ವೇದಗಳಿಗಿಂತ ತುಂಬಾ ದೂರ ಇದೆ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಹೌದು. ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಭಾಗ ಮಾನವೀಯತೆ, ಮನುಷ್ಯತ್ವ, ನಮಗೊಂದು ಸಂತೋಷ ಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆ ಸಮಾಜ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಪೂರ್ತಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನ ನಾವೇನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಇದಿಷ್ಟೇ, ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಬರೀ ಥಿಯರಿ, ಇದನ್ನ ಯಾವ್ದು ನಾವ್ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋಂತ ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ ಪ್ರಯತ್ನನೇ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ನಾವು ಏನು ವಾಸ್ತವ ಇದೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಆ ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಒಂದಷ್ಟು ಭಾಗ ಇದೆ. ಒಂದಿಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇರೋರು ಇದ್ದಾರೆ, ಗೌರವ ಇರೋರು ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿದ್ರೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವಂತಹ ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ದಾರಿ ತಪ್ಪೋರು ಇದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಯಾವ ಕಡೆ ಇರ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ವೇದಗಳು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದೆ, ಇದು ಇಂಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಅಂತೂ ಅಲ್ಲ, ಏನೋ ಕಲ್ಪನಾ ಲೋಕ ಅನ್ನೋದಂತೂ ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲ. ನಾವು ಇಳಿಸೋದಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಕೊರತೆ ಇರಬಹುದೇ ಹೊರತು, ನಾವಿವತ್ತು ಅದರಿಂದ ದೂರ ಬಂದಿರಬಹುದೇ ಹೊರತು, ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ವೇದದ ಯಾವುದೇ ಸಿದ್ಧಾಂತವೂ ಕೂಡ ಕಲ್ಪನೆ ಅಲ್ಲ, ಇಂಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲ. ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾದಂತಹ ಸರಳವಾದಂತಹ ಜೀವನ ಅನ್ನೋದಷ್ಟೇ ವೇದಗಳ ಚಿಂತನೆಯೇ ಹೊರತು, ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾದಂಥದ್ದು ಏನೇನೋ ಕಲ್ಪನೆಗಳು, ಏನೇನೋ ಊಹೆಗಳು ವೇದಗಳಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ನಾನೆಷ್ಟು ಅಳವಡಿಸಬಹುದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಸಿದ್ಧಾಂತ, ಎಷ್ಟೋ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲಾದನ್ನು ಇವತ್ತೇ ನಾನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ನನ್ನ ಜೀವನ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಹೊರಟೋಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಹೌದು, ಆದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ನಾನು ಆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ನಾನೇನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಮೊದಲು ನಾನೇನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ನನ್ನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಾನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಏನ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಯೋಚಿಸ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಅಷ್ಟಷ್ಟು ನಾವು ಪರಿವರ್ತನೆ ತರೋದಕ್ಕಂತೂ ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ದಿನದಿಂದ ನಮ್ ತಂದೆ ಆಗ್ಲಿ, ನಮ್ ಗುರುಗಳಾಗ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋಂತ ಕೆಲ್ಸಗಳೇ ಉದಾಹರಣೆ. ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟು ಜನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟನ್ನ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದೇ ಅದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ ಅಲ್ವಾ. ನಮ್ ತಂದೆ ಆಗ್ಲಿ, ನಮ್ ಗುರುಗಳಾಗ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಹೇಳುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವೇ ಮಾಡ್ದೆ, ಅಯ್ಯೋ ಇದೆಲ್ಲ ಮ್ಯೂಟ್ ಆಯ್ತು. ಕರೆಂಟ್ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತಲ್ಲಿ. ಕರೆಂಟ್ ಹೋದ್ರೆ UPS ಹಾಕಿದೆ ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅದು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಬರ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ, ಇದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಹಂಗಿದೆ ಅನ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಸುಮ್ನೆ ಕೂತ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ಸುಮ್ನೆ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿದೆಯೋ ಅದನ್ನ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಷಯ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು, ಅದೆಲ್ಲ ಒಪ್ಕೊಂಡೆ. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ ಅಂತಿದ್ದೆ. ನೀವೇ ಅವ್ರಿಲ್ಲ. ಈಗ ಒಂದು ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲೇನೆ. ಆ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಾವಿರೋದನ್ನ ಒಂದು ದಿವಸ ಹುಡುಗ ಹುಡುಗಿನ ಕರೆದು ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ, ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳಿದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಉಪಯೋಗ ಬೀಳಬಹುದು ಮುಂದೆ.
ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮದುವೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಅದೊಂಥರ ಕೆಲವು ಸಲ ಶಾಕ್ ಆಗತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಈಗ ನಮ್ಗಂತೂ ಒಂದು 8-10 ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಹುಡುಗ ಹುಡುಗಿ ಮದುವೆ ಆಗಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಇದನ್ನ ಅವರು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವರು ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಮ್ ಟು ಅನ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಒಂದ್ಸಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಆ ತರ ಕೆಲವು ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಇದನ್ನ ಫ್ರೇಮ್ ವರ್ಕ್ ಅಥವಾ ಗೈಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವೋ ಆತರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗತ್ತೆ, ಸರಿ. ಅಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವೇನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಮಾತಾಡಿ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ, ಇದನ್ನೇನಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಒಪ್ಕೊಂಡೆ. ಇಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮದುವೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಊಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬರ್ತೀವಿ, ಆ ಸ್ಟೇಜ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ ನಾವೀಗ. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಅದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೇಡಿ. ಅದನ್ನ ನೀವು ಊಟದ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಹೌದು, ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಊಟ ಹಾಕಲ್ಲ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ, ಊಟ ಅದು ಬೇರೆ ತರ. ಅದು ನಾನು ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಯಾರು ನೀವೇನ ಹೇಳಿದ್ರು, ಹುಡುಗಿ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ, ಯಾರೊಬ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಈಗ ತಾನೆ, ಈಗ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷದ ಮುಂಚೆ, ಈಗ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನೀವು ಇದ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಆವಾಗ ಹುಡುಗಿ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಯ್ಯೋ ಹುಡುಗನ ಮನೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿ, ಸಖತ್ ಲೋಫರ್ ಅವನು ಯಾಕೆ ಮದ್ವೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹುಡುಗಿ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಅವಾಗ? ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನೀವು ಇದು ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ನಿಜಾನೂ ಇರ್ಬೋದು, ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚಿಂದಾನು ಹೇಳಿರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಅವಾಗ ಹುಡುಗಿಯವ್ರ ಮನೆಯವ್ರಿಗೆ ಡೌಟ್ ಬರುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ? ಇವಾಗ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ತರಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಯಾ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಹೊರತು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಜನರಲ್ ರೂಲ್ ಕೊಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸತ್ಯ ಏನಿದೆ, ಮೂಲ ಸತ್ಯ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಮೊದ್ಲು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಇಳಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಗ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. 1-2 ಉದಾಹರಣೆ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಒಂದು, ನನ್ನ ಮದುವೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದೇ ತರ ವೈದಿಕ ವಿವಾಹ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ ಜಾತಕನ ನೋಡುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದಾಗ ಅಂತವ್ರು ಯಾರು ಸಿಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂತು. ಇದೇ ತರ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ನಡೆಯಲ್ಲ ಇದು. ಇನ್ನು ನಂದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೂ ಒಂಚೂರು ಹಿಂದೆ ಹೇಳೋದಿದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮದುವೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಮದುವೆ ಹುಡುಗಿ ಹುಡ್ಕಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಹುಡುಗಿ ಹುಡ್ಕಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ ಇದು, ಎಲ್ರು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದು. ಬಂಧು ಬಳಗ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ವಾಯ್ಸ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ತಿಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ, ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ವಾಯ್ಸ್. ಒಂದೇ 1 ನಿಮಿಷ. ಕೊನೆಗೆ ಹುಡುಕಿದ್ರು ನಮ್ ತಂದೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ ತಾತ, ಅವ್ರಿಬ್ರಿಗೂನು ಇದಿತ್ತು, ಇಲ್ಲ ಇದೇ ತರ ಆಗ್ಬೇಕು. ಕೇಳಿಸ್ತಿದ್ಯಾ ಇವಾಗ? ಸರಿಯಾಗಿದೆ. ಹುಡುಕಿ ಕೊನೆಗೆ ಅವರು ಮದ್ವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಮದ್ವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ 72ನೇ ಹುಡುಗಿ. ಅದವರೆಗೂ ಬಿಡದೆ ಹುಡುಕಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗ್ ತತ್ವ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತತ್ವಕ್ಕೆ ಬದ್ಧವಾಗಿ ನಡೆಯಕ್ಕಾದ್ರೇನೆ ಮದ್ವೆ ನಡೀಲಿ, ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಂತ ನಮ್ ಪ್ರಯತ್ನ ನಾವು ನಿಲ್ಸಲ್ಲ, ಹುಡುಕ್ತಿವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹುಡುಕಿದ್ರು. 72ನೇ ಹುಡುಗಿ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಅವರು ಒಪ್ಕೊಂಡು, ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಇದೇ ತರ ಒಲವಿತ್ತು, ಈ ತರ ಜೀವನ ನಡೆಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಆಗದೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಆಗತ್ತೆ. ನಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಾಳ್ಮೆನೂ ಬೇಕು. ಹಾಗೇನೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾಗಳು ಸರಿ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನೋದು ಬೇಕು.
ನಾನ್ ಏನೇನೋ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅದು ಇರ್ಬೇಕು ಅದು ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾವ್ದು ನನಗ್ ಮುಖ್ಯ ಆದ್ಯತೆ ಪ್ರಕಾರ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಿಗತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಜೀವನ ನಡೆಸುವಂತ ಪೂರ್ತಿ ಏನು ವೇದಗಳು ಹೇಳಿದೆ 100% ಆಗದೆ ಇರ್ಬೋದು, 50%, 70% ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇನ್ನು ನನ್ ಮದ್ವೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಹಾಗೆ ಆಯ್ತು. ಅವ್ರು ಹುಡ್ಗನ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ತರದ ವಿಷಯ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ್ದು ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನಾವ್ ಈ ತರ ಹೇಳದ್ಮೇಲಿಂದ ಅವ್ರು ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರು, ಅವ್ರ ಮನೇಲೆಲ್ಲ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರು. ನಮ್ ಮದ್ವೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಆಯ್ತು, ಹೇಗೆ ವೇದೋಕ್ತವಾಗಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನಡೀತು. ಆಮೇಲಿಂದ ಈಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಯಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಗೌರಿ ಇರ್ಬೋದು, ಶಿವಾನಿ. ಈಗ ಶಿವಾನಿದು ಇನ್ನೇನು ಮದ್ವೆ ಆಗೋದ್ರಲ್ಲಿದೆ. ಗೌರಿ ಮದ್ವೆ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಇದೇ ತರ ಆಯ್ತು. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನನ್ ಮದ್ವೆ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಾದ್ರೂ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ನಮ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ್ ಮದ್ವೆ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಹುಡುಗಿ ತಂದೆ ತಾಯಿರ್ಗೂ ಇದ್ರ ಕಲ್ಪನೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಹುಡುಗನ್ ತಂದೆ ತಾಯಿಯರ್ಗೂ ಈ ಕಲ್ಪನೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಇವ್ರು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ರಿಂದ, ಈ ಹುಡುಗಿರ್ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ರಿಂದ, ಇಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಇದೇ ತರ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ರಿಂದ ಅವ್ರ ಕಡೆನೂ ಒಪ್ಸಕ್ಕಾಯ್ತು, ಇವ್ರ ಕಡೆನೂ ಒಪ್ಸಕ್ಕಾಯ್ತು. ಆಗದೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ಸರಿಯಾದ ವಿಷಯ ಹೇಳಿದಾಗ ಜನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಈ ಶಿವಾನಿ ಮದ್ವೆಗ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯವ್ರು ಯಾರು ಇದೀರಾ? ಸುಮನ್ ಅವ್ರು ಇದೀರಾ? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇರ್ಲಿ. ಅವ್ರ ಕಡೆ ಹುಡ್ಗನ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನ್ನೇ ಕರೆದಿದ್ರು, ನೀವೇ ಬನ್ನಿ, ಹುಡ್ಗನ್ನ ಇವ್ ಆಗ್ಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ನಾವೇನೆ, ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾವೇನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಾತುಕತೆಗೂ ನೀವೇ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಮೊದ್ಲು ನಾವ್ ಮಾತುಕತೆ ಕೂತಾಗ ಯಾರ ಕಡೆ ಮದ್ವೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಹುಡುಗನ ಮನೆಯಲ್ಲೇನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಊರ್ ದೊಡ್ಡದಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಡಕ್ ಅನುಕೂಲ ಆಗತ್ತೆ, ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಆದ್ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮದ್ವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂತು. ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ ಅವರು ನಮ್ ಪದ್ಧತಿ ಯಾವ್ದಿದೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಮದ್ವೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅವಾಗ ನಾವ್ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಸರಿ ನೀವ್ ಮಾಡಿ, ನಮ್ದೇನ್ ಅಭ್ಯಂತರ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ನಮ್ದೊಂದಷ್ಟು ವಿಚಾರ ಇದೆ, ನೀವ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇದ್ದು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ನಾವೊಂದು 1/4 ಗಂಟೆ ಹೇಳಿದ್ವಿ ವೈದಿಕ ವಿವಾಹ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಏನಿರುತ್ತೆ, ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಏನು ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಹುಡುಗನ್ ತಂದೆ ತಕ್ಷಣ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರು. ಆಯ್ತು ಹೀಗೆ ಮಾಡೋಣ, ನೀವ್ ಹೇಳ್ತಿರೋ ಪದ್ಧತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಹಾಗೆ ಮಾಡೋಣ. ನಾವ್ ಹೇಳಿದ್ವಿ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ, ನೀವು ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಈಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿ. ಇಲ್ಲ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ತುಂಬಾ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಮುಗೀತು, ನಾವ್ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಮಾಡೋದು ಹೀಗೇನೆ ಅಂತ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈಗ್ಲೂ ಅದೇ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಡೇಟ್ ಯಾವ್ದು ಅಂತ ನಮ್ಮನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಹೇಳಿ ಈಗ ಮುಂದಿನ ವಿವಾಹ ನಡಿಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನಿದೆ ಇದು ತೀರಾ ಬರೀ ಕಲ್ಪನೆ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು ಏನೇನು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನಿಮ್ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ವೇದಗಳದ್ದು. ಈಗ ನಾವಿಬ್ರು ಕೂಡ ಅನೇಕ ದಿನಗಳಿಂದ ತಗೋತಾ ಇದೀವಿ. ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇರ್ಬೋದು, ವಿವಾಹದ ರೀತಿ ಇರ್ಬೋದು, ಇದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಹಾಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ಜೀವನಕ್ಕೂ ಆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಟು ಅವರು ಕೂಡ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದೇ ರೀತಿ ಮದ್ವೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಎಲ್ಲೂ ಕಾಣದೇ ಇರುವಂತದ್ದು, ಎಲ್ಲೂ ಮಾಡಕ್ ಆಗದೆ ಇರುವಂತ ವಿಷಯ, ಅಥವಾ ಇದನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ, ಇವತ್ತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೂ ನಡೆಯಲ್ಲ, ಈ ತರ ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬರೋದು ಬೇಡ. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ವಿವಾಹನು ಎಷ್ಟೋ ಇಂಥ ಸಂಘರ್ಷಗಳ ಮಧ್ಯನೇ ನಡೆದಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಮ್ಮನ್ನೇ ಕರೆದಿದ್ದೀನಿ, ನೀನೇ ಹೇಳ್ಬಿಡು ನಾನ್ ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಅಂತ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನ್ ನೋಡಿಲ್ವಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮದ್ವೆ. ಶಿವಾನಿ ಮೊದಲು ಊಟ ಇದೆ ತಾನೆ? ನಾನು ಬರ್ಬೋದಾ ಊಟಕ್ಕೆ? ನನಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ತುಂಬಾ ಜನದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಸರಿ ಬಾತು ಬೋಂಡ ತಿನ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮನೇಲಿ ಕೇಸರಿ ಬಾತು ಬೋಂಡ ಮಾಡೋದಿಲ್ವಾ? ಹುಡುಗಿ ನೋಡಕ್ ಹೋದಾಗ ತುಂಬಾ ಜನ 72 ಜನ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕ. ಅವ್ರ ಆತರ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ನೋಡಿದ್ದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತು ಹೋಗೋದು ಹುಡುಗಿ ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೋಡಕ್ಕೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ 7 ಗಂಟೆ 6 ಗಂಟೆ ಹೋದ್ರೆ ಹುಡುಗಿ ಎದ್ದಿರ್ಬೋದು, ಮಲ್ಗಿರ್ಬೋದು. ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ವಿಸಿಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೇಸರಿ ಬಾತು ಬೋಂಡಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅದ್ರಲ್ಲಿ. ಅವರ ರೀತಿ ನೀತಿಗಳು ಹೇಗೆ, ಜೀವನ ಹೇಗೆ ಅಂತದೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮಾವನವರು ಮತ್ತೆ ಇವ್ರು ಇಬ್ರು ಹಾಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅನ್ನೋ ಹುಡುಗಿರ್ಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೊಟ್ಟೋಗೋದು. ಈ ತರ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ್ದು. ಮದ್ವೆ ಹೇಗಾಯ್ತು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ ಮದ್ವೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಸರಳ ಜೀವನ ಇತ್ತು, ಅವ್ರ ಮೊದ್ಲು ಸರಳ ಜೀವನ ಇತ್ತು.
ನಾವು ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದೇನೆ ಪೇಪರ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮದ್ವೆ. ಅವರು ನಮ್ಮ ಮಾವನವ್ರು ಪೇಪರ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ನಮ್ಗೆ ವಿಶ್ವ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಗುವಂತ ಹುಡುಗಿ ಬೇಕು, ಅದು ಜಾತಿ ಲೆಕ್ಕ ಇಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ ನಿಂತು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ ಹುಡುಗಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ ಭಾವ ನೋಡಿದ್ರು. ನಮ್ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಣ್ಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಗೆ ಇದ್ದಿದ್ದು, ತುಂಬಾ ಸರಳ ಜೀವನ ಅವನದ್ದು, ಸುಮಾರು ವಿಚಾರಗಳು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಹಾಗೆ ಅವ್ರು ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ತೋರ್ಸಿದ ದಿವ್ಸ ನಾವ್ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆ ಆಯ್ತು ನಾವು ಮನೆಗೆ ಹೊರಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಅಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇಬ್ರದ್ದು, ನಮ್ಮ ಮಾವನವ್ರದ್ದು ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನ್ರದ್ದು ಇಬ್ರದ್ದು. ಮೊದಲನೇದಾಗ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು, ನೋಡು ಈ ಮದುವೆನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀಯ, ಹಾಗೆ ಕಾಟನ್ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕೋಬೇಕು, ಕಾಟನ್ ಡ್ರೆಸ್ಸೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ರೂಢಿ, ಮತ್ತೆ ಮಿಕ್ನಾದಂತ ಸುಮಾರು ಹೊರಗಡೆದು ಆಹಾರಗಳಾಗ್ಲಿ ಆ ತರದ್ ಯಾವ ಪದ್ಧತಿನೂ ನಮ್ಮಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೂ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸುಮಾರು ವಿಚಾರಗಳು ಹೇಳಿದ್ರು, ಸುಮಾರು ವಿಚಾರ. ಆಮೇಲಿಂದ ಕೊನೆಗೆ ನಾನು ಹೂ ಅಂದೆ. ಅವಾಗ ಅವರ ಅಜ್ಜಿನ ಕರೆದು ಇವರೊಂದ್ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು, ಅಮ್ಮಮ್ಮ ನಂಗೂ ಸರಿಯಾದ ಹುಡುಗಿ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲೋ ಅಂತ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ನೀನ್ ಹೀಗ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ, ನಿನ್ ಖಂಡಿತ ಹುಡುಗಿ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ತಕ್ಷಣ ಕರೆದು, ನೋಡು ರೆಡಿ ಇದ್ದಾಳೆ ಅಂತ. ಅರಿಶಿಣದ ಕೊನೆ ನೀನು ಕಟ್ಟಿಸ್ಕೊತೀಯ ಅಂದ್ರು. ಹ್ಞೂ ಆಗ್ಲಿ ಅಂದ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೂ ಅದೇ ತರದ ಜೀವನನೇ ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾ ಹೂ ಅಂದೆ. ಅವಾಗ ಕರೆದು ಅಜ್ಜಿನ್ ಹೇಳಿ, ನೋಡು ನಂಗೂ ಹುಡುಗಿ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹಾಗೆ ಇಬ್ರು ಮನಸ್ಥಿತಿನೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಒಂದೇ, ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೂ ಅದನ್ನ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ ಇಬ್ರು ಇದ್ವು. ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಎಜುಕೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇವ್ರಂತೂ ನಮ್ಮ ಮಾವನವ್ರು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗೆ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಮಗನ್ನ ಅದೇ ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಬ್ರಿಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಯ್ತು. ಮತ್ತೆ ಮದ್ವೆನಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಕರೆಂಟ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಇದ್ರಲ್ಲಿ, ಚೌಲ್ಟ್ರಿಲಿ ಲೈಟ್ ಹಾಕಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಊಟನೂ ಅಷ್ಟೇ, ಅಂದ್ರೆ ಊಟ ಮಾತ್ರ ಭರ್ಜರಿಯಾಗೆ ಇತ್ತು. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಪ್ಪಂಗೂ ಮಗಂಗೂ ಇಬ್ರಿಗೂ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ 5 ಸ್ವೀಟ್ಸು ಹಾಗೆ 5 ಖಾರ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಸಿದ್ರು, ಸಾಕಷ್ಟೇ ಮಾಡ್ಸಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ನಾವು ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಸಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಕೈನಲ್ಲೇ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಬರೆದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಜನಕ್ಕೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಇವ್ರು ಮಾಡ್ಸಿಲ್ಲ ಈ ತರದ್ದು ಮದ್ವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಚಾರ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು 400 ಜನನ್ ಕರೆದ್ರೆ 900 ಜನದ ಮೇಲಾಗೋದ್ರು. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಅಡ್ಗೆ ಶಾರ್ಟೇಜೇ ಬಂತು. ಅವನ್ ಪಾಪ ಇನ್ 500-600 ಜನಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೊನೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾವನವ್ರು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು, ಹೀಗಾಗಿದೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಅದರಿಂದ ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಹಂಚ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಮತ್ತೆ ನಾವು ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದು ಮದ್ವೆನಲ್ಲಿ ಬರೀ ಕಾಟನ್ನು, ಅದು ಏನು ಒಗದ ಬಟ್ಟೆಗಳಷ್ಟೇ, ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆನೂ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮಿಬ್ರದೂನು. ಆದ್ರೆ ಅಡಿಗೆಯವರು ಮತ್ತೆ ಕೆಲಸದವ್ರಿಗೆ ಸೀರೆ ಮತ್ತೆ ಪಂಚೆಗಳು ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವು. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಗೋ ಇದ್ರೆ ಊಟ ಮಾಡಕ್ಕೂ ಮನ್ಸು ಬರಲ್ಲ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನ ಇವ್ರೇ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲಾನು ಸುಮಾರೊಂದು. ಆಮೇಲೆ ಬರೋರ್ಗು ಅಷ್ಟೇ, ನೀವು ಕಾಟನ್ ಬಟ್ಟೆನಲ್ಲೇ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಇದನ್ನ ಹಾಕಿದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟು 1000 ಜನನು ಹತ್ತತ್ರ ಅವ್ರೆಲ್ಲಾ ಕಾಟನ್ ಬಟ್ಟೆನಲ್ಲೇ ಬಂದಿದ್ದು. ಯಾರು ಬೇರೆ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಸಿಲ್ಕು ಏನು ಇದನ್ ಮಾಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗೇನೆ ನಾವು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ತಗೊಳಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರು ಏನು ತಂದಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಬರೀ ಒಂದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕಲ್ಚರಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನೋಡಕ್ ಜನ ಹೇಗ್ ಬರ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಬಂದಿದ್ರು ಜನ ಎಲ್ಲಾನು. ಈ ಮದ್ರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷ ಏನಂದ್ರೆ ಹೂವಿನ ಹಾರ ಕೂಡ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ ಹುಡ್ಗಿ 5 ವರ್ಷದವಳೊಬ್ಳು, ನಮ್ ಪರಿಚಯದ ಹುಡುಗಿ, ಅವಳು ಬಂದಿದ್ಲು. ಅವಳು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮನೆಗ್ ಹೋಗಿ, ಅಪ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಹುಡ್ಗಿನೇ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ಲಂತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಾರ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಹುಡ್ಗಿನೇ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ಲಂತೆ. ಬಂದವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಆಮೇಲೆ ಹೀಗ್ ಕೇಳಿದ್ಲು ನಮ್ ಮಗಳು ಅಂತ. ಈ ತರ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು ನಮ್ ಜೀವನ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆ ಪದ್ಧತಿಲಿ ಅವಾಗ ನಮ್ಗೆ ವೇದದ ಇದು ಏನು ಪೂರ್ತಿ ಪರಿಚಯ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಜ್ಞಾನ ಇತ್ತು ನಮ್ಗೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ ಗುರುಗಳು ವಾಸುದೇವ್ ಬಲ್ಲಾಳ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ವೇದದ್ದೆಲ್ಲಾನು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡು ನಮಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಆ ಮಂತ್ರಗಳ ಅರ್ಥಗಳನ್ನ ಇದನ್ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ನಾವಿಬ್ರು ಅದನ್ನ ಹೇಳನೆ ಮದ್ವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು.
ಪೂರ್ತಿ ವೇದಗಳ ಇದೆ ಮಂತ್ರಗಳಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಮಗಳ ಮದ್ವೆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅದನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವು. ಹಾಗೆ ಸುಮಾರು, ಬರೀ ಮಗಳ ಮದ್ವೆ ಅಲ್ಲ, ಸುಮಾರು ಮದ್ವೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಸಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು. ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ನಿಲ್ಬೇಕು. ಸೊಸೈಟಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ, ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಎದುರಿಸಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಮೃತ ವರ್ಷಣೆ ಮದುವೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಬಂದಿದ್ರು? 600 ಜನ. ನಾವೇ ಅದನ್ನ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಚೌಲ್ಟ್ರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸಿಕ್ಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ಡೇಟ್ಗೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು 600. ಇವತ್ತು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕೆಲವ್ರು, ಎಲ್ಲಿ ಮದ್ವೆಗೆ ನಮ್ಮನ್ ಕರೀಲೇ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಅಂತ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಂಥ ಮದುವೆಗಳಲ್ಲಿ ಊಟದ್ದೊಂದೇ ಖರ್ಚು ಆಗಾರೆ. ಊಟ ಚೌಲ್ಟ್ರಿಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಷ್ಟೇ, ಚಿಕ್ಕ ಚೌಲ್ಟ್ರಿ ಆಗಿದ್ರಿಂದ ಮಿನಿಮಮ್. ಅವಾಗ ಭೃಗು ಮಹರ್ಷಿಗಳ ಸಾರಿ ಭೃಗು ಮಹರ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಕರ್ಸೋಣ ಅಮ್ಮ ಅವ್ರೆ? ಭೃಗು ಅಲ್ಲ, ಅವನದ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾವು ವೈದಿಕ ವಿಧಾನದಲ್ಲೇ ಮಾಡೋದು, ಅದಂತೂ ಪೂರ್ತಿ ನಿಶ್ಚಿತ. ಇನ್ನು ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟ್ ಜನನ್ ಕರೆಸ್ಬೇಕೋ ಏನೋ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಬಂಧು ಮಿತ್ರರೊಡನೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕಿಸ್ಬಾರ್ದು ಅಷ್ಟೇನೆ. ಅಲ್ಲ, ನಾವ್ ಹಾಗೆ ಹಾಕಿಸ್ದೇನೇನೆ ಅಷ್ಟೊಂದ್ ಜನ ಬಂದ್ರು. ಅಲ್ಲ, ಆದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಊಟ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಬಂದ್ರೂನು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಹೋದ್ರು. ನಮ್ಮ ಮದ್ವೆನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ನಮ್ದು ಮದ್ವೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ½ an hour ಆಯ್ತಷ್ಟೇ. ಸಪ್ತಪದಿ ಅರ್ಥಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚು, ನಾಂದಿ ಸಪ್ತಪದಿ ಇನ್ನೊಂದ್ 2-3 ವಿಚಾರ ಇತ್ತಷ್ಟೇ. ಅದ್ರಲ್ಲೇನ್ ಹೆಚ್ಚು ಇದಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲಿಂದ US ಕೃಷ್ಣರಾವ್ ಚಂದ್ರಭಾಗಾದೇವಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಇಬ್ರು ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತಿನ ದಿವ್ಸ, ಫೇಮಸ್ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್. ಅವ್ರಿಬ್ರು ಬಂದು ನಮ್ ಮದ್ವೆನಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರು. ಅದು ಏನು, ಯಾವ ಇದು ಇಲ್ದೆ, ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮು ಇಲ್ದೇನೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ಸಹಜ ಜೀವನಕ್ಕೆ ನೃತ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಸಹಜ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಹತ್ರವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಾವು ಮಾತಾಡ್ಲಿಲ್ವಾ? ಶರ್ಮರು ಉಪನ್ಯಾಸ ಇರ್ಲಿಲ್ವಾ ಅವತ್ತು? ಇದನ್ನ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬರೆದು ಅವ್ರಿಗೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಶರ್ಮರು, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಇವ್ರು ಅವಾಗ. ಆಮೇಲೆ ಇವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ಗೋಪಾಲ್ ಕೃಷ್ಣರಾಯರ್ದು ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ಭಾಷಣ ಇತ್ತು. ಮತ್ತೆ ಸುಬ್ರಾವ್ ಅಂತ ಆತ ಸಂಗೀತಗಾರರವರು, ಅದ್ರಲ್ಲೂ ದಾಸರ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಿಂದ ಇದಿತ್ತು, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇತ್ತು. ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಆತ ಹಾಡ್ತಿದ್ರು, ಮಗ ವೈಲಿನ್ ನುಡಿಸ್ತಿದ್ದ, ಹೆಂಡತಿ ಅವ್ರಿಗೆ ತಂಬೂರಿ ಹಾಕ್ತಿದ್ರು. ಅಷ್ಟು ಆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇರ್ಲಿ ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೂರ್ತಿ ಕರ್ಸಿದ್ದು. ಹಾಗಾರ್ ವೈಭವದ ಮದ್ವೆನೇ ಅದು. ನಿಜವಾಗ್ಲು. ಆದ್ರೆ ಹಣಕಾಸಿನಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಕಲ್ಚರಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದ್ದಾಗಿತ್ತು. ಹೌದೌದು. ನಮ್ದೆಲ್ಲ ಮದುವೆನಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಹೌದಾ? ಅಲ್ಲ, ಅಂತ ಘಟಾನುಘಟಿಗಳೇ ಬಂದ್ಮೇಲಿಂದ ಮದುವೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಭೂತರಾದಾಗ ಅದು ವೈಭವೇ ಹೆಚ್ಚು ಅಂತಾರ. ಅದ್ ನಿಜ. ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಬಂದಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ನಾವು ಮದ್ವೆ ಡೇಟ್ ನ ಆಷಾಢ ಮಾಸದ 3ನೇ ದಿವಸ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವು. ಅದೇ ಟೈಮ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಆಷಾಢ ಮಾಸನೇ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಬರೋ ತೊಂದ್ರೆ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಅದು ಅಲ್ಲ, ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಆಗಿ ಅದು ಹೌದು. ಆದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆಷಾಢದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು. ಆ ಒಂದ್ ಆಷಾಢದಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ನಮ್ ಜನಗಳಿಗೆ. ಏನಂದ್ರೆ ಮಳೆಗಾಲ ಜನಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗತ್ತೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತಾಗಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅಲ್ಲ, ನಾರ್ತ್ ಕರ್ನಾಟಕನಲ್ಲಿ ನಮ್ ಕಡೆ ಎಲ್ಲಾನು ಇದಿಲ್ಲ, ಆಷಾಢ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಮದ್ವೆ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ನನ್ನಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಮಳೆಗಳು ಕಮ್ಮಿ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಪ್ಪ ಅಮ್ಮನು ಮದ್ವೆ ಆಷಾಢ ಮಾಸದಲ್ಲೇ ಆಗಿರೋದು. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಆತರ ಇಲ್ಲೇ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೇ ಆತರ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಷ್ಟೇ. ಮತ್ತೆ ಇದು ಈ ರಾಹುಕಾಲ ಇದು ಎಲ್ಲ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲ ಫಾಲೋ ಮಾಡಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು ಮಂಗಳವಾರ ಒಳ್ಳೆ ದಿನ ಅಲ್ಲ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಫಾಲೋ ಮಾಡಲ್ಲ ನಾವು. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದು ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದೇನು. ಮತ್ತೆ ಈ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಪೌರ್ಣಿಮೆ ಮಾಡೋದು ಏನ್ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲ? ಅದು ಏನ್ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ದಿವಸ ಕತ್ಲಿರುತ್ತೆ,
ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಬೇಗ ಎದ್ದು ಬೆಳಕಿರೋದಿಲ್ಲ, ರಾತ್ರಿ ಬೇಗ ಕತ್ಲಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸಾಯಂಕಾಲ ಏನು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು. ಹೆಸರಿಟ್ಟಿರೋದು ಮಂಗಳವಾರ, ಹಾ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿರೋದು ಮಂಗಳವಾರ, ಆದ್ರೆ ಆವತ್ತು ಏನೂ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಮ್ ಕಡೆ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಶನಿವಾರ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು. ಅಯ್ಯೋ ನಿಮ್ ಕಡೆ ಶನಿವಾರ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ ಆತರ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಇದನ್ನ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಮುಹೂರ್ತ ನೋಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತು, ಬಟ್ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಫಾಲೋ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಇದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ. ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಬೆಂಗಳೂರಿನವ್ರು ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಇರ್ಬೋದು. ಅದು ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಅಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಅದೇ ಬುದ್ಧಿವಂತರು. ಮತ್ತೆ ಇವತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಆಗಿದೆ. ಒಂದ್ ಮಾತು ಬಿ ವಿ ರಾಮನ್ ಅವ್ರು ಬಂದಿದ್ರಂತೆ. ಒಂದವರು ಒಂದ್ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ, ಅವ್ರ ಜೋಶಿಗಳು ಅವರು ಒಂದ್ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ, ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ, ಎಲ್ಲ ದಿನವೂ ಶುಭ ದಿನ, ಎಲ್ಲ ಗಳಿಯೂ ಶುಭಗಳಿಗೆ ಅಂತ ಒಂದ್ ಅವರೇ ಹೇಳಿದ್ರು. ಕರೆಕ್ಟ್. ಹಾಗೆ ಇವ್ರು ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲ, ಪುರಂದಾಸರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಮುಹೂರ್ತ ಆಗಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳಾಗಿ ಈ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅವರೇ ಬಂದಿದ್ರ. ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನ ವಿಷಯವನ್ನ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಭಾಗವಹಿಸಿ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದ. ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಸಂವಾದ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಕ್ಲಾಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಧನ್ಯವಾದ, ನಮಸ್ಕಾರ. ಧನ್ಯವಾದ. ಏನಂದ ಆನಂದ್, ಆಗ್ಲೇ ಸ್ವೀಟ್ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ನೀವು, ಅವತ್ ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಅಲ್ಲ, ಯಾರ್ದೋ ಮದುವೆ ಆದ ಸ್ವೀಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು. 5 ಸ್ವೀಟ್ ಅಂದ್ರು. ಈಗ ಯಾರು ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿತಾ ಇತ್ತು, ನೋಡ ಸ್ವೀಟ್ ಅಂತ ಇವ್ರ ಮದುವೆ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಸ್ವೀಟ್ ತಿಂತಾ ಇದ್ವಿ. ಮುಂದಿನ ವಾರ ಭೇಟಿ ಆಗೋಣ. ನಮಸ್ಕಾರ. 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 ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಎಸತ್ತರ ಕಳ್ತಿ